Dear boat tour manager, 보트 투어 매니저님께 On March 15, 3월 15일에 my family was one of your grass bottom boat tour. 우리 가족은 당신의 보트 투어, grass bottom boat 투어 중에 하나에 있었다. 그러니까 참석했다. When we returned to our hotel, 우리 호텔에 돌아왔을 때 I discovered that 난 발견했다. I left behind my cell phone case. 내가 내 핸드폰 케이스를 두고 왔다라는 것을 나는 발견했다. Case must have fallen up my lap. 우선 must have pp 뭐뭐였으면 틀림이 없다. 그래서 떨어졌으면 틀림이 없다. 내 무릎으로부터. And onto the floor 바닥으로. When I took it up, 내가 그거 took it up my phone. 내가 그것을 내 폰으로부터 took up 하면 이제 벗기다라고 보시겠지. 벗겼을 때. To clean it 그것을 청소하기 위해서. I'd like to ask you to check. 나는 요청 would like to 원한다는 뜻이고 ask 요청한다. 목적어 투부정사 구조로 쓰였어. 나는 당신에게 요청합니다. 뭐 할 것을 to check 확인해 줄 거. If it is on your boat. 그 케이스가 당신의 보트에 있는지 명사절이야. if 뭐뭐인지 아닌지 서술형 나올 수 있고. 그러니까 I would like to ask you to check if it is on your boat. 다 표시. I would like to부터 on your boat까지 표시인데 제일 중요한 포인트는 if 그 다음에 ask 목적어 투부정사 두 가지 포인트 꼭 기억하시고 그것이 당신의 보트에 있는지라고 하는 것을 당신이 확인해 줄 것을 요청합니다. Its color 그것의 그 폰 케이스의 색깔은 is black 검정색이다. And it has my name on the inside 안쪽에 내 이름이 있다. If you find the case 만약에 케이스를 발견하시면 I would appreciate it 고마울 것 같습니다. If you would let me know 나에게 알려주시면 감사드릴 것 같습니다. 정답은 2번 불신물 발견 시 연락을 부탁하려고 하는 글 19번으로 갑시다. 19번 One Saturday morning 어느 토요일 아침 Matthew's mother told Matthew that she was going to take him to the park. 매튜의 엄마는 매튜한테 말을 했다. 여기서 told 사형식이지. 매튜가 I요, 그 다음 대절이 D요. She was going to take him to the park. 그녀가 그를 공원으로 데려갈 예정이다라고 매튜한테 이야기를 했다. A big smile came across his face. 큰 미소가 그의 얼굴에 그려졌다. As he loved to play outside, 그가 밖에서 노는 것을 좋아했기 때문에 he ate his breakfast and got dressed quickly. 그는 빠르게 아침을 먹었고 그러니까 quickly 이제 ate breakfast가 되는 거지. 빠르게 아침 먹고 빠르게 옷을 입었다. So they could go. 그들이 갈 수 있도록. so가 뭐뭐 하도록 이라는 뜻이지. 컴마 없어요. so that으로 that을 써도 되고 빼도 되고 근데 컴마가 없을 때 뭐뭐 하도록. 뭐뭐 하기 위해서. When they got to the park. 그들이 공원에 도착했을 때 Matthew ran all the way over to the swing set. 그래서 매튜는 바로 all the way over 바로란 뜻이야. 바로 어디로? to니까 몸으로. The swing set 그네 있는 곳으로 달려갔다. That was his very favorite things to do at the park. 그네는 그가 가장 좋아하는 것이었다. 공원에서 하는 이제 그가 가장 좋아하는 것이었다. But 그렇지만 swing was all being used. 모든 그네가 사용 중이었었다. 여기서 be being pp의 형태로 볼 수 있을 것 같아. 그래서 being 이게 이제 진행형이다. 자, all이라고 하는 건 swing 모든 것 수식해주고 있는 그런 구조로 보시면 되겠고. 자, 그래서 그네 모든 것이 사용 중이었다. His mother explained that 그의 엄마는 설명했습니다. He could use the slide. 그가 이제 미끄럼틀을 이용할 수 있다. Until swing became available. 그래서 그네가 이용 가능할 때까지 미끄럼틀을 탈 수 있다. But 그렇지만 it was broken. 근데 그네가 고장났다. Suddenly his mother got a phone call. 그리고 그의 엄마가 전화를 받았다. And 그리고 she told Matthew, 매튜한테 말을 했다. They had to leave. 그들이 떠나야 한다고. His heart sank. 그의 마음이, 그의 가슴이 내려앉았다. 그러니까 처음에 굉장히 흥분했다가 그대로 못하니까 실망했다. 그래서 정답은 2번. excited. 흥분한. 그 다음에 disappointed. 실망한으로 볼 수 있겠지. 1번에 embarrassed는 뭐지? 당황한. 그 다음에 in the front는 무슨 의미? 무관심한. tearful. 쾌활한. ashamed. 부끄러운 이런 뜻이지. 수치스러운 이런 뜻이고. 4번 nervous. 긴장한. touch는 뭐죠? 감동한. scared. scared. 두려운. relax. less. 좀 편안해진. 이렇게 볼 수가 있겠죠? 자, 19번 마무리 이렇게 하시면 될 것 같습니다. 20번으로 또 가서 필자의 주장 한번 확인해 봅시다. 갑시다. meeting. 소재죠. 회의는 encourage, 촉진합니다. creativity thinking, 창의적 사고라고 하는 것을 촉진하고 and can give you idea, 당신한테 아이디어를 줄 수 있다. 근데 어떤 아이디어? that you may never have thought of on your own. 당신 스스로 생각해 본 적이 없는 생각이라고 하는 것을 당신한테 줄 수 있다. 회의의 기능 얘기하고 있고 however, 그러나 on average, 평균적으로 meeting participant, 회의 참여자들은 consider, 여깁니다. about 1/3 of meeting, 회의 시간 3분의 1이 to be unproductive, 비생산적이다 라고 생각을 한다. consider, 이게 이제 목적격 보어로서 오형식 쓸 수 있는데 to be라고 하는 표현이 들어갈 수도 있고 생각할 수도 있다라고 시키지. 그래서 인식류 동사 think, believe, consider, imagine 이런 표현들은 원래 오형식이야. 목적어, 목적격 보어. 근데 그 목적어, 목적격 보어 사이에 to be가 들어갈 수 있다라고 하는 점들 기억하면 좋겠죠? 자, 그래서 meeting time이 목적어, 그래서 to be unproductive가 목적격 보어인데 여기서 to be 생략해도 된다. But 그러나 you can make your meeting more productive. 당신은 당신의 회의를 더 생산적으로 만들 수 있다. 오형식이죠. meeting 목적어, productive 목적격 보어. productively 이런 표현 들어가면 안 되고 and more useful, 그리고 더 유용하게 당신의 회의를 만들 수 있다.
by preparing well in advance. 미리 준비를 잘 함으로써 you should create a list of item. 당신은 만들 수 있어. list는 목록이지. 아이템은 사항이고 어떤 건 to be discussed. 여기 수동태야. to be pp로 쓰인 거지. 투부정사도 수동태로 쓸 수 있다. 뒤 목적어 있다 없다? 없죠? 자, 그래서 토론될 사항의 목록에 대해서 당신이 당신이 만들 수가 있다. and 그리고 당신은 공유할 수 있다. your list. 당신의 그 목록을 with other participant, 다른 참여자하고 before a meeting, 회의 전에 it allow them to know. 그것은 허락합니다. 그들이 알도록. allow 목적어 투부정사 구조죠. 그래서 allow 표시, 그 다음에 them 목적어, 그 다음 to know가 목적격보. 자, 그것을 허락한다. 그들이 알도록 뭐를 what to expect in your meeting. 당신의 회의에서 무엇을 기대할지 and 그리고 what to prepare to participate. 참여하기 위해서 무엇을 준비할지라고 하는 것을 그들이 알도록 한다. 이 문장 다 중요하네요. what to expect 여기 의문사 플러스 투부정사인데 그 다음에 and prepare 여기도 what to prepare 이것도 병렬 구조인데 what to prepare 근데 what가 빠진 거지. 그래서 한 문장 단위는 좀 기억하고 가면 좋을 것 같다라는 생각이 드는 그런 문장입니다. 자, 반드시 우리가 또 독해를 수업을 했으니까 이제 어떻게 해야 돼? 또 쓰고 또 서술형 나올 문장들 정리해서 암기를 해야 되겠죠? 그렇게 기억해 주시면 될 듯 합니다. 그래서 20번의 정답은 5번 21번 가봅시다. A psychology professor raised a glass of water while teaching stress management principles to her student. 자, 한 심리학 교수가 들어 올렸습니다. 뭐를? 물 한 잔을. raise 타동사지. rise 나올 수가 없다. R-I-S-E 과거까지 하면 D. R-I-S-E 나면 안 된다. 자동사, 타동사 문제 나올 수 있겠지. 물 한 잔을 들어 올렸습니다. while teaching 가르치면서 분사구문 뒤에 목적어 있죠. 표시하시고 stress management principle 스트레스 관리 원리 또는 원칙이라고 하는 것을 가르치면서 이게 지금 당연히 뭐로 볼 수 있고 이게 소재겠죠. To her student 그녀의 학생들에게 and 그리고 ask them 그들에게 물었습니다. How heavy is this glass of water I'm holding? 얼마나 무거울까요? 이 물 한 잔이 내가 들고 있는. Student shout out various answer. 학생들은 외쳤다 다양한 답들을. Professor reply. 근데 교수님은 대답했고 The absolute weight of this glass doesn't matter. 절대적인 무게 이 유리잔 그러니까 물 한 잔의 어떤 절대적인 무게는 중요하지 않다. It depends on how long I hold it. 그것은 달려 있다. 뭐에? 얼마나 내가 그것을 오랫동안 들고 있는지라고 하는 것에 달려있다. How long I hold it. 요거 표시합시다. 명사절이죠. long이 부사야. 얼마나 오래. 그래서 근데 how 뒤에 형용사 명사 나오면 얼마나 라는 의미로 해석해야 되겠지. 얼마나 오래 내가 그것을 들고 있는지. 어순 반드시 시켜야 돼. how 다음에 형용사, 부사, 그 다음 주어, 동사. 그런 구조 꼭 기억하시고. 자, if I hold it for a minute. 내가 1분 동안 그것을 들고 있으면 it's quite light. 그것은 꽤 가볍다. 그렇지만 if I hold it for a day straight. 스트레이트에서 쭉 계속이라는 얘기지. 내가 계속 하루 동안 그것을 들고 있으면 it will cause severe pain in my arm. 그것은 심각한 통증을 내 팔에 야기할 것이다. Forcing me to drop the glass to the floor. force 목적어 투부정사 구조인데 분사구문이지. 압박하면서 강요하면서 force가 목적어가 투두하도록 강요하다. 그러니까 내가 그 물 한 잔을 바닥에 떨어뜨리도록 강요를 하면서 그래서 목적어 투부정사니까 다 나왔지. 그래서 당연히 능동이니까 ing로 쓰였다라고 하는 점도 기억해야 되겠고 캐치가 가능하죠. 네, 그래서 in each case 각각의 경우에 each 뒤에는 항상 단수명사 the weight of the glass 그 이제 잔의 무게는 is the same. 우선 같습니다. 그러니까 각각의 경우 1분 동안 들고 있을 때 하루 동안 들고 있을 때 무게는 같다 라는 얘기를 하고 있는 것이고 but 그렇지만 the longer I hold it 내가 그것을 더 오래 들고 있으면 들고 있을수록 the heavier it feels to me 그것이 나에게는 더 무겁게 느껴집니다. 더 플러스 비교급 마찬가지로 중요한 서술형 자주 나오는 구문이고 as the class noted they had in agreement 우선 그 반이 끄덕였을 때 그들의 머리를 in agreement 동의하면서 그들의 머리를 끄덕였을 때 she continued 그녀는 계속했습니다. Your stress in life are like this glass of water. 당신의 스트레스, 삶에서의 당신의 스트레스도 이 물 한 잔과 같습니다. 그러니까 결국에 비유였던 거지. If you still feel the weight of yesterday's stress, 만약에 당신이 여전히 어제 받은 스트레스의 무게를 여전히 느끼고 있다면, it's a strong sign. 그것은 강한 신호다. That it's time to put the glass down. 그 잔을 내려놓을 시기다라고 하는 대신 여기서 동격대수로 볼 수 있고, 그러한 강한 신호다라고 볼 수가 있겠지. 그래서 결국에 어떻게 그냥 그 내려놓다라고 하는 부분들이 여기서는 스트레스가 사라지도록 해야 된다. 내려놓으면 분명히 통증이 줄어드는 거니까. 정답은 몇 번으로? 3번. Let go of the stress in your mind. Let go of가 뭐지? 놔주다. 내보내다 라는 뜻이고, 당신 마음에 있는 스트레스를 놔줄 시기이다 라고 볼 수 있겠지. 정답은 3번. Pour more water into the glass. 글라스에다가 더 많은 물을 부을 시간이다. Set a plan. 계획을 세울 시간이다. Not to make mistake. 실수를 하지 않기 위해서 계획을 세울 시기이다. Think about the cause of your stress. 당신 스트레스의 원인에 대해서 생각할 시간이다. Learn to accept the opinions of others. 다른 사람들의 의견을 받아들이는 것을 배울 시간이다. 정답은 당연히 3번이 된다 라고 보시겠고, 글의 소재는 뭐였다? 분명히 물 한 잔을 1분 동안 들고 하루 동안 드는 것을 가지고 어떤 것에 대한 뭐를 가리키는 거였어? 스트레스 매니지먼트 프린시플 이라고 하는 것을 이제 강조하기 위해서 비유했던 글로 볼 수가 있겠죠. 21번 이렇게 정리를 하시면 될 것 같고, 22번 요지 문제 또 한번 풀어봅시다.
22번. 자, your emotion deserve attention. 당신의 감정은 관심을 받아 마땅하다. deserve는 뭐뭐를 받아 마땅하다는 뜻이고 and give you important piece of information. 당신에게 중요한 정보 조각을 준다. However, 그러나 they, 감정들은 can also sometimes be an unreliable, inaccurate source of information. 감정은 가끔 신뢰까지 unreliable, 믿을 수 없는, 그 다음에 정확하지 않은 정보의 원천이 될 수 있다. 그러니까 결국이 어때? 그래, 흐름이 바뀌었다라고 할 수 있겠지. 그래서 정보를 주는데 그 정보가 틀릴 수도 있어. You may feel a certain way, 당신의 특정한 방식을 느낄 수 있다. But 그렇지만 that does not mean, 그것은 의미하지 않습니다. 대자를 대시 빠져 있고 those feelings are reflections of the truth. 그 감정이 사실, 진실이라고 하는 것에 대한 반영이라고 하는 것을 의미하는 것은 아니다. You may feel sad, 당신은 슬픔을 느낄 수 있어. And conclude that, 그리고 결론을 내릴 수 있어. 대절이라고. Your friend is angry with you. 당신의 친구가 당신에게 화가 났다라고. When her behavior is simply reflects that, 그녀의 행동이 단순히 반영할 때, she is having a bad day. 그녀가 그냥 안 좋은 날을 보낸 것을 그녀의 행동이 반영을 할 때, 또 당신은 어때? 슬픔을 느끼고 결론을 내려. 당신의 친구가 당신한테 화가 났다라고. 그러니까 지금 어때? 감정이 정확하지 않다라고 하는 부분들을 보여주고 있다라고 볼 수 있겠지. 자, you may feel depressed. 당신은 우울함을 느낄 수 있어. depressed 표시. 감정 유발 동사. 유가 감정을 느끼죠. depressing 아니다. 당신은 우울감을 느낄 수 있습니다. and decide that. 그리고 결정할 수 있다. You did poorly in an interview. 면접에서 좀 잘 못했다라고 결정할 수 있어. When you did just fine. 당신이 그냥 괜찮게 했는데도. 자, 그러니까 여기서도 어때? 당신의 감정이 분명히 사실을 반영하지 않는다라는 얘기를 하고 있는 것이고. 자, 그래서 your feeling can misread you. misread가 무슨 뜻이지? 오해를 불러일으키더라. 당신의 감정은 당신에게 오해를 불러일으킬 수 있습니다. into thinking things. 어떤 것을 생각하도록. that are not supported by fact. 사실에 의해서 뒷받침되지 않는 것을 생각하도록 당신에게 오해를 일으킬 수 있다. 정답은 1번. 자신의 감정으로 인해 상황을 오해할 수도 있다. 라고 하는 글로 볼 수 있겠죠. 자, 이렇게 정리를 해주시고 22번, 23번으로 또 가서 문제를 풀어봅시다. 23번. Every day, 매일 children explore and construct relationship among objects. 아이들은 탐구하고 구성을 합니다. 관계를 탐구하고 구성합니다. among objects, 물체들 사이에서. 그러니까 소재는 아이들하고 물체인데 frequently, 빈번히 this relationship focus on how much or how many of something exists. 자, 이 관계는 초점을 맞춥니다. 집중합니다. 얼마나 많은 어떤 것이 존재하는지라고 하는 것에 초점을 맞춥니다. 요거 우선 명사절로서 표시를 해주시고 주제이기도 하지. 아이들이 분명히 이렇게 얼마나 많은 것이 있는지라고 하는 것에 집중한다. 내용적으로도 중요하다고 볼 수 있어. does 연결사. 그래서 연결사도 기억해야 되겠고 children count 1 cookie, 2 shoes, 3 candles on their birthday cake. 4 children in the sandbox. 그래서 아이들은 셉니다. 다음과 같은 것을 하나의 쿠키, 2개의 신발, 3개의 초. 근데 어디에? 그들의 생일 케이크 위에 4 children, 4명의 아이들 in the sandbox. 모래놀이통에 4명 아이들이 있다. 이런 식으로 아이들이 지금 뭐 한다? 샌다 라는 얘기고 children compare. 아이들은 비교합니다. which has more. 어느 것이 더 많이 있는지. which has fewer. 어떤 것이 더 적은지. Will there be enough? 충분히 있을 것인지. 이런 부분들. 그러니까 지금 이게 결국에 어때? 어떤 수에 관련된 것으로 볼 수 있고 샌다. 이런 부분이 중요한 것이고. 그래서 children calculate how many will fit. 또 아이들은 계산합니다. 얼마나 많이가 적합할까? Now I have 5. 난 지금 5을 가지고 있고 I need one more. 하나가 더 필요해. In all of these instances, 이 모든 어떤 예에서 children are developing a notions of quantity. 아이는 개발하고 있습니다. 뭐를? 양의 개념을 개발하고 있다. 개발하고 있다보단 발달시키고 있다. 그래서 이게 지금 이 글에 뭐로 볼 수 있고 주제로 볼 수 있는 거죠. Children reveal and investigate mathematical concept. 아이들은 reveal 나타내고 조사합니다. 수학적 개념을 through 뭐를 통해서 their own activity or experience. 그들 자신의 활동과 경험이라고 하는 것을 통해서 개념을 조사하고 수학적 개념을 조사하고 나타낸다. Such as figuring out how many crackers to take at snack time. 얼마나 많은 이제 크래커를 가져갈지 이제 간식 시간에. Or sorting shell into pile. 우선 더미 안에서 shell 조개 껍데기지. 조개 껍데기를 분리하는 것. 그러니까 sort는 이제 구분하는 것과 같은. 그래서 정답으로 볼 수 있는 것은 몇 번으로? 2번. How children build mathematical understanding. 어떻게 아이들이 수학적인 이해를 형성하는지, 만드는지 이렇게 볼 수 있겠죠. 마지막 문장에 있는 How many crackers to take at snack time. 요거 표시를 해야 될 것 같아. 얼마나 많은 크래커를 간식 시간에 가져갈지를 생각하는 것과 같은. 그 다음에 sorting shell into pile. 우선 더미로 우선 조개 껍데기를 분류하는 거. 자, 그래서 정답은 2번 확인하시면 될 것 같고 나머지 주제도 영어로 한번 해석해 보시면 difficulty of children. 아이들의 어려움 in learning how to count. 어떻게 세는지를 학습하는 것에 대한 아이들의 어려움. 자, 원래 difficulty in이지 뭐뭐의 어려움이라는 뜻이고. 자, why finger are used. 왜 손가락이 사용되는지 in counting object. 물체를 세는데. importance 중요성 of early childhood education. 조기 교육의 중요성. advantage of singing number song. 우선 숫자 노래를 부르는 것의 이점, 장점으로 볼 수 있을 것 같아. 자, 23번 마무리하시고 24번으로 갑시다.
only a generation or two ago. 한 세대, 두 세대 정도 전에 mentioning, 언급하는 것, the words, algorithm. 알고리즘이라고 하는 단어를 언급하는 것은 would have drawn. draw는 끌다라는 뜻인데 a blank, 비어있는 것을 끌 것이다. 그러니까 반응을 얻지 못할 것이다. from most people. 대부분의 사람으로부터. 그러니까 이제 알고리즘 하면 뭐야? 이런 느낌이라는 얘기지. Today, 오늘날에 algorithm appear in every part of civilization. 알고리즘은 나타납니다. 문명의 모든 부분에 나타난다. They are connected to everyday life. 그 알고리즘은 연결되어 있어. 일상의 것하고. They are not just in your cell phone or your laptop. But in your car. 자, 알고리즘이라고 하는 것은 당신의 핸드폰 그리고 당신의 노트북에 있을 뿐만 아니라 또 어디에도 있다. In your car, your house, your appliance. 당신의 자동차, 당신의 집, 그 다음 당신의 가전제품. Appliance, 가전제품. And your toy, 당신의 장난감에도 그것들이 있다. They가 알고리즘이고 are가 있다는 뜻이지. 그러니까 장소, 여기에 있다. 라는 얘기를 하고 있고. Your bank is a huge webs of algorithm. 당신의 은행이 엄청나게 큰 이제 알고리즘의 망이다. With human turning the switch here and there. 사람들이 그 스위치를 여기저기로 돌리면서 자 여기서 with부터 there까지 표시. with 분사 구문으로 보시면 될 것 같아요. 서술형도 나올 수가 있는 중요한 문장으로 기억해 주시고 With the human turning the switch here and there. Algorithm schedule flights and then fly the airplane. 알고리즘은 비행기의 일정을 잡고 그리고 나서 비행기를 비행시킵니다. 자, 알고리즘 run factory 그리고 알고리즘은 공장을 운영합니다. And 그리고 trade goods, 그것은 상품을 무역합니다. And 그리고 keep record, 문서를 보관합니다. If everyday algorithm suddenly stop working. 일상의 알고리즘이 갑자기 작동하는 것을 멈추면 stop working 표시해야 되겠지? stop ing를 멈추다. stop to do 하기 위해서 멈추다. 여기서는 ing를 멈추다라는 의미로 볼 수 있고 작동하는 것을 멈추면 it would be the end of the world as we know it. 우리가 아는 것처럼 세상의 끝이 될 것이다. 세상의 끝일 것이다. 그래서 정답은 we live in an age of algorithm. 우리는 알고리즘의 시대에 살고 있다. 우리는 산다. 정답은 1번이 될 수밖에 없겠지. 나머지 mystery of Asian civilization. 우선 고대 문명의 미스터리. 그다음 3번 dangers of online banking algorithm. 온라인 뱅킹 알고리즘의 위험. 4번 How algorithm decrease human creativity. 알고리즘이 어떻게 사람의 창의성을 떨어뜨리는지. 5번 Transportation, 교통, a driving force of industry. 산업의 추진력. 이렇게 정리하시고 다음 26번으로 가서 내용 일치 한번 확인해 봅시다. 26번. 자, 일치 문제는 이제 보기 순서대로 글이 구성되어 있다라고 보시면 될 것 같아. 자, 우선 봅시다. 1번은 1930년에 프랑스에서 태어났다. Pianist, composer, and big band leader Claude Bolling was born on April 10, 1930 in Cannes, France, but spent most of his life in Paris. 이 사람 우선 피아니스트, 피아노 연주자, 그다음 컴포저, 작곡가, 그리고 big band leader, 그래서 큰 밴드 리더인 Claude Bolling. 이 사람은 태어났습니다. 1930년 4월 10일 날 태어났다. 케네스, 프랑스에서. 자, 프랑스에서 태어났다. 1930년에 맞는 것으로 확인할 수 있고 but 그치만 spent most of his life 그의 대부분의 삶을 파리에서 보냈다. 자, 2번 학교 친구를 통해 재즈를 소개받았다. He began studying classical music. 그는 고전 음악을 공부하기 시작했습니다. As a youth, 우선 어렸을 때 그러니까 youth, 우선 이제 청소년으로서 He was introduced. 그가 소개받았다 to the walls of jazz. 재즈라는 세계를 소개받았습니다. By a schoolmate. 학교 친구에 의해서 2번도 맞는 것으로 확인할 수 있고 20대에 Best Piano Player 상을 받았다. Bowling became interested in the music of Fat Waller. 자, 이 볼링은 관심 있게 되었습니다. Fat Waller의 음악에 관심 있게 되었고 Fat Waller는 one of the most excellent jazz musician. 가장 훌륭한 재즈 음악가 중에 한 명이었다라고 볼 수 있겠고 Bowling became famous as a teenager by winning the Best Piano Player prize at amateur contests in France. 자, 볼링은 유명해졌습니다. 10대로서 모함으로써 받음으로써 Best Piano Player prize 이 상을 받음으로써 at amateur contests in France, 프랑스에서. 그러니까 지금 10대니까 틀렸지. 3번 20대에 베스트 피아노 플레이어 상을 받았다. 이게 틀린 거지. 그래서 10대다 라고 보시면 될 것 같고 자, 계속해서 4번은 성공적인 영화음악 작곡가였다. 자, 계속해서 보면 He was also a successful film music composer 나와 있네요. 그가 또한 성공적인 음악 작곡가였다. Writing, 분사구문 표시하시고 Writing the music, 음악 쓰면서 for more than 100 film 100개 이상의 영화음악을 쓰면서 그렇게 보시면 되겠고 뒤에 music이라고 하는 명사 목적어가 있다라고 볼 수 있겠지. 자, 그렇게 보시면 되겠고 In 1975년에 he collaborated with flutist Lempo. 램퍼라고 협력했고 and 그리고 published a suite for flute and jazz piano trio. 이런 어떤 앨범을 발표했다. which he became most known for. 그가 가장 유명해진 것을 발표했다. He died. 그가 죽었고 in 2020년에 Living Tucson.
두 명의 아들 데이비드 and 알렉산더를 남기면서 마찬가지로 living 요 분사구문으로 표시를 하고 갑시다. 자, living two son David and Alexander 뒤에 목적어 있다. 그래서 능수동 어법 문제 출제되기가 딱 좋은 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 이렇게 해서 26번의 정답은 3번으로. 자, 41, 42. 틀린 사람은 없는 이거 다 맞았죠? 실제 모의고사에서 항상 얘기했던 정말 많이 봤던 포인트지. 부사 자리는 형용사일 수 있다. 항상 얘기하는 거 처음 모의고사에서 딱 등장했네. 봅시다. Despite all high-tech device. 우선 despite 의미는 뭐지? 뭐뭐에도 불구하고 전치사 표현이어서 뒤에 명사가 나와 있어. 대신 관계대명사고. despite하고 어떤 거 비교하는 문제로 또 나올 수 있지. although, though, even though, even if 접속사하고 둘 중에 하나 고르시오라는 문제로 출제될 수 있으니까 despite에다 형광펜으로 표시하시고 문법 포인트. 그래서 all the high-tech device 모든 최첨단의 장치에도 불구하고 근데 그 최첨단 장치는 that seem to deny seem 뭐뭐인 것 같다 대축격이지 거부하는 것 같은 필요지 종이의 필요라고 하는 것을 부정하고 거부하는 것 같은 최첨단의 장치에도 불구하고 paper use in the United States 미국에서의 종이 사용은 has nearly doubled recently 거의 최근에 2배가 되어 왔다. double 자동사다 표시해 놓으시고 뒤에 목적어 있어요 없어요? 없지. 뒤에 없어. 근데 여기서 has been double 될 수가 없잖아. 이게 자동사니까. 그래서 이것도 헷갈릴 수 있으니까 보통은 have pp 뒤에 목적어가 있으면 능동 없으면 수동으로 우리가 기억하고 있잖아. 근데 우리가 이걸 정확하게 잘 기억 안 해놓으면 헷갈릴 수 있다. 자, 어쨌든 여기에서 요즘 시세 분명히 종이 사용을 안 쓸 것 같지만 더 많이 안 쓸 것 같지만 더 많이 사용을 하고 있다 라는 얘기를 하고 있고 We now consume more paper than ever. ever는 전에라는 뜻이야. 우리는 지금 더 많은 종이를 전보다 쓰고 있다. 4 million ton globally. 세계적으로 4억 톤 정도. And growing. 근데 그 수가 늘어나고 있다라는 얘기를 하고 있어. 콜론이니까 부연 설명하고 있는 것이고 Paper is not the only resource that we are using more of. 종이가 유일한 자원은 아닙니다. 근데 우리가 더 사용을 하고 있는 오브 뒤에 지금 목적어가 없어. 대신 관계대명사고 목적격으로 봐줘야 되겠지. 우리가 더 사용을 하고 있는 유일한 자원은 아닙니다. Technological advance. 기술적인 발전. 이것은 often come with. 종종 수반합니다. 같이 옵니다 라는 뜻이고 어떤 거와 함께 promise of using fewer material. 더 적은 자원을 사용하는 약속과 함께 생깁니다. 자, 우선 3번의 using은 뭐로 볼 수 있어야 되고 5번은 전치사지. 전치사 뒤에는 뭐가 올 수 있고 명사가 올 수 있고 명사 상당어구로 올 수 있는 애들은 동명사가 올 수 있고 투부정사는 못 오고 명사절 중에서 뭐는 또 못 오고 대절이 못 온다. 그거 기억해 두시면 되겠죠. 그래서 using이 나올 수 있고 material이 동명사의 목적으로 쓰였으니까 크게 문제는 없다라고 볼 수 있고 2번 아까 간단하게 설명하고 넘어갔지만 정확하게 분석해 보면 어때? of 뒤쪽에 지금 목적어가 없는 거지. 전치사라고 하는 애 뒤에는 당연히 뭐가 나와줘야 되고 하나의 명사 단위가 나와야 되는데 그 명사의 단위가 없어. 그러니까 지금 불완전하다라고 볼 수가 있는 거지. 그렇게 볼 수가 있겠고 그러니까 정확하게 분석하면 we가 주어고 are using이 동사고 more가 목적어야. 더 많은 것. 근데 어떤 것에 더 많은 것? 자원에 더 많은 것. 이렇게 볼 수 있어야 되는 거지. 근데 그 뒤에 목적어가 없다. 그래서 2번은 문제가 없다. 보시면 되겠고 계속해서 봅시다. However, 그러나 reality is that 현실은 다음과 같다. 자, 대신 명사절이지. 그래서 보호로 쓰이는 것이고 They have historically caused more material use. 자, 그래서 역사적으로 기술 발전이라고 하는 것은 야기해왔어. 뭐를? 더 많은 자연 사용이라고 하는 것을 야기해왔다. 그래서 have cause가 현재 완료로 쓰였고 그 다음에 이제 more material use가 목적어지. Making us 분사구문이야. 표시하시고 자, making us dependently on more natural resources. 그러니까 이게 make가 모형식 동사잖아. 분사구문이지만 동사의 성질을 그대로 갖고 있으니까 당연히 목적어 다음 목적격 보에는 뭐가 나와야 돼? 목적격 보 형용사가 나와야지 부사는 나올 수가 없다. 우리가 의존하게 하면서 어디에? 더 많은 천연 자원에 우리가 더 의존을 하도록 하면서 그러니까 당연히 independently는 나올 수가 없다. 그러니까 부사가 나왔을 때는 항상 뭘 생각해줘야 돼? 형용사일 수 있다라는 생각을 해주면 문제풀이가 굉장히 쉬워진다라고 볼 수 있겠지. 다들 잘 풀어주셨고 자, 그래서 분사구문이기 때문에 바뀐 걸로 dependent라는 표현으로 바꾸고 이 문장 서술형 나올 수가 있으니까 모의고사는 안 나온다고 했었나? 이번에 아예 안 나오지? 어쨌든 이런 문장들은 서술형으로 나올 수도 있는 그런 문장이다라고 기억을 하시고 아마 이 강의를 꼭 편고만 듣는 게 아니라 또 다른 애들도 들을 거니까 한광도 듣고 비전고도 듣고 그렇게 될 거니까 The world now consume far more stuff. 세상은 지금 소비를 far more 훨씬 더 이게 비교급 강조 그지? 훨씬 더 stuff은 것이야 것 훨씬 더 많은 것들을 소비하고 있습니다 than it ever has. 표현으로 정리했으면 좋겠어. 비교급 than 나오고 it 또는 they ever had 라고 하는 표현이 나오면 그 어느 때보다도 라는 의미로 쓰여. 그 어느 때보다도 훨씬 더 많은 것들을 세상이 소비를 하고 있습니다. 볼 수가 있는 거지. 자, 그래서 we use 27 times more industrial mineral. 우리는 27배 정도 더 많은 산업 광물을 사용하고 있습니다. 근데 광물은 such as gold, 금, 그다음 copper, 구리, and rare metal, 우선 희귀한 금속들 이런 것들을 27배 정도 더 사용하고 있다. than 뭐보다 we did가 가리키는 게 뭐죠? 대동사. 우리가 사용했던 것보다 일반 동사를 받을 때는 do, does, did가 나오는 것이고 비동사를 받을 때 대동사 am, is, was, were가 나오는 것이고 조동사의 대동사를 쓸 때는 똑같은 조동사만 써주면 된다고 볼 수 있겠지.
거지. 그래서 여기서는 대동사 일반 동사다. 그래서 did가 나오는 것은 문제가 없다라고 볼 수 있겠지. 우리가 한 세기 전에 사용했던 것보다 he also eats 우리 각각은 또한 individually 개인적으로 사용합니다. more resources 더 많은 자원들을 사용합니다. much of that is due to 근데 많은 것들이 뭐 때문이다? 우리의 최첨단의 삶의 방식 때문에 그렇다. 하이테크 시대이지만 우리는 어때? 자원을 꼭 지금 종이만을 이야기하는 것이 아니라 더 많은 자원들을 사용하고 있다라는 이야기를 하고 있는 글로 볼 수 있을 것 같아. 29번 마무리하시고 30번 갑시다. 문제를 푸는 순간부터 처음부터 끝까지 뭔가 이렇게 좀 잘 읽어보는 거 그것만으로도 우리가 나중에 내용 숙지를 하고 독해를 할 때 조금 더 수월하게 할 수 있을 테니까 집중해서 처음부터 끝까지 잘 읽어주시면 좋을 것 같습니다. 갑시다. 30번. Do you sometimes feel like you don't like your life? 당신은 느낍니까? 뭐처럼 당신이 당신 자신의 삶을 사랑하지 않는다라고 당신은 가끔 느낍니까? Like가 접속사로 쓰여. Like deep inside. 깊은 곳에서 something is missing. 뭔가가 좀 빠진 것과 같은. Like 여기서 접속사로 또 쓰이는 거야. 그래서 뒤에 문장이 나와 있는 거지. That's because 그 이유는 we are living someone else's life. Someone else는 다른 사람이야. 우리가 다른 사람의 삶을 살고 있기 때문에 그렇다. That's because 뒤에는 뭐가 나온다? 원인이 나온다. That's why 뒤에는 뭐가 나오고 결과가 나오고 표시합시다. 그래서 내용적으로 원인이지. 우리가 지금 뭔가 우리 자신의 삶을 사랑하지 않고 뭔가 빠진 것처럼 느끼지 않습니까? 라고 얘기했는데 그 이유가 우리가 다른 사람들의 삶을 살고 있기 때문에 그렇다. 원인으로 볼 수 있어야 돼. 충분히 논리 잡히죠? 그래서 that's because냐 why냐 둘 중에 하나 물어볼 수 있고 We allow other people to influence our choice. 우리는 허락합니다. 다른 사람들이 우리의 삶에 우리의 선택에 영향을 주는 것을 허락한다. allow 목적어 투부정사 표시하시고 보일 거야. allow는 정말 너무나 많이 나와서 이게 눈에 안 보이면 말이 안 되는 거고 자 그래서 we are trying to meet their expectation. 우리는 try to 노력한다. to meet 표시하시고 try ing는 시도하다. try to do는 노력하다. 우리는 노력합니다. 충족시키려고 그들의 기대라고 하는 것을 충족시키려고 노력을 합니다. social pressure 어떤 사회적인 압박이라고 하는 것이 is deceiving 현혹시키고 있습니다. deceiving이라는 표현은 현혹시키는 그냥 deceive라고 한 동사로 보면 그냥 속이다 라는 의미가 돼. 그러니까 사회적 압박이 현혹을 시키고 있습니다. we are all impact 우리 모두 영향을 받습니다. without noticing 그것을 알아채지 못하면서 before we realize 우리가 깨닫기 전에 we are losing ownership of our lives 우리는 우리의 삶의 어떤 ownership 주인의식이라고 하는 것을 잃고 있습니다. 그러니까 이런 것들을 깨닫기 전에 그러니까 우리가 우리 삶의 주인의식을 잃고 있다라고 하는 것을 우리가 깨닫기 전에 그러니까 realize하고 we 사이에 대시 빠져 있는 거지. 그 전에 we end up 우리는 결국에 ignoring how other people live 어떻게 다른 사람들이 사는지라고 하는 것을 결국에 무시합니다. end up ing 표현이지 결국에 뭐뭐 하게 되다. 자 중요한 것은 how other people live 이게 명사절이야. 서술형 나올 수 있는 그런 문장 구조다라고 하는 부분들을 기억하시고 지금 우선 다른 사람들의 삶을 살고 있다는 얘기를 했단 말이야. 그럼 다른 사람들의 삶을 무시하면 안 되잖아. 그죠? 조금 더 봅시다. 그래서 우선 2번은 아니다라고 하는 부분들 확인해야 되겠고 그리고 나서 we can only see the greener grass 우리는 볼 수만 있습니다. greener grass 조금 더 파란 풀들 이제 봅니다. 여기서 greener grass가 뭐지? 타인을 부러워하는 거야. 그래서 see the greener grass라고 하는 것은 타인을 부러워하다라는 의미로 이제 해석을 하면 되겠지. 그래서 ignoring이 아니라 뭐야? envying으로 바뀌어야 돼. envy에다가 그냥 ing를 붙여주면 됩니다. envy ing 써주면 되겠지. ignoring 대신에. 그래서 our is never good enough. 우리의 것은 결코 충분히 좋지 않다. 그렇게 보시면 되겠지. 그래서 다른 사람들 걸 보면서 부러워하고 있고 그 사람들을 따라가려고 하는 삶을 살고 있다 라고 볼 수가 있는 거지. 다른 사람들의 삶을 다른 사람들의 기대에 부응하려고 한다라는 것이 이런 관점이다 라고 보시면 될 것 같아. 자 그래서 to regain that passion for the life 전 to regain 되찾다. 그러한 열정 그 삶을 위한 열정을 되찾기 위해서 근데 이제 그 삶은 you want 당신이 원하는 삶에 대한 열정을 되찾기 위해서 you must recover control of your choice 당신은 반드시 회복해야 합니다. 당신 선택의 통제권이라고 하는 것을 반드시 회복해야 합니다. No one but yourself. 거시기에서 무슨 뜻이지? 뭐뭐 이외라는 뜻이야. 당신 이외에 누구도 can choose. 선택할 수가 없다. How you live. 어떻게 당신이 사는지라고 하는 것을 선택할 수 없다. 그렇게 볼 수 있겠죠. How you live 표시해야 되겠고 자 지금 수업하면서 어떻게 해야 돼? 선생님이 얘기하는 당신을 제외하고 누구도 어떻게 당신이 사는지를 선택할 수는 없다. But how? 그러면 어떻게 합니까? The first step to getting rid of expectation. 첫 번째 단계야. 자 여기서 to getting 표시합시다. 여기서 step이라고 하는 이 표현이 뭐뭐에 대한 단계라고 쓸 땐 전치사 to가 동반이 돼. 그래서 여기서 to 정사가 아니라는 거. 그래서 to getting rid of expectation 기대라고 하는 것을 제거하는 우선 첫 번째 단계는 is to 다음과 같은 것이다. treat yourself kindly 당신 자신을 친절하게 대하는 것이다. You can't truly love other people 당신은 다른 사람들을 진정으로 사랑할 수가 없다. If you don't love yourself first 당신이 당신 자신을 먼저 사랑하지 않으면 yourself 표시 주어가 목적어 자리 나왔죠. 뭐 이런 것 자체가 뭐 어렵진 않을 거지만 확인을 한번 하자라는 관점에서 표시를 해주시고 그래서 when we accept who we are 우리가 받아들일 때 우리가 누구인지를 who we are 명사절 who는 항상 뒤쪽 문장 구조
구조가 불완전하다라고 볼 수 있겠지. 여기서 보호가 없는 것이고 우리가 누구인지를 우리가 받아들일 때 there is no room. room이 무슨 의미? 여지가 없다. 무슨 여지? for others expectation. 다른 사람들의 기대감을 위한 그런 여지는 없다 라고 볼 수가 있겠지. 자, 그래서 이 글은 어떤 글이었었어? 당신의 남들의 기대에 의해서 사는 게 아니라 당신이 원하는 삶을 사는 방법에 대해서 이야기를 하고 있었던 그런 글로 볼 수 있겠지. 31번으로 가봅시다. 자, 갑시다. 31번. One of the biggest questions faced this past year was how to keep innovation rolling when people were working entirely virtually. 가장 큰 질문 중에 하나, faced this past year. This past year은 작년이지. 작년에 직면됐던 faced 표시. This past year은 괄호 쳐야 돼. 이건 시간부사지. 뒤에 목적어 없다. 근데 이거를 명사로 착각하는 사람들이 굉장히 많아. 그래서 facing 아니냐라고 생각할 수 있지만 this past year에다가 딱 괄호 쳐놓고 시간부사 정확하게 표시해 놓으세요. 시간을 나타내는 명사처럼 보이는 애들은 시간부사야. 알겠지? 그래서 작년에 직면됐던 가장 큰 질문 중에 하나는 was도 표시해야 되겠지? one of라는 표현 때문에 one에다가 스위치를 했어. one of 복수명사, each of 복수명사, the number of 다음에 복수명사 나오면 무조건 단수 취급. 그래서 그 질문 중에 하나는 was how to keep innovation rolling. 어떻게 혁신이 지속하도록 굴러가도록 할 것이냐. When people were working entirely virtually. 사람들이 일을 하고 있을 때 완전히 가상으로. 자, 그래서 how to keep innovation rolling에서 roll은 원래 구르다는 뜻인데 오형식이지 keep은. 그래서 keep 목적어 ing 표시합시다. 여기 ing가 목적격 보로 나올 수 있다. 그래서 how to keep innovation rolling 이거 다 표시를 하시고 계속해서 봅시다. 그러니까 이게 쟁점으로 볼 수가 있는 거지. 가상으로 해. 분명히 사람들이 얼굴을 마주하고 있지 않아. 근데 어떻게 혁신을 이룰 겁니까? 그런 얘기를 하고 있고. 그렇지만 expert says, 전문가는 말을 합니다. 대절을 digital work didn't have negative effects on innovation and creativity. 우선 디지털 작업이라고 하는 것은 부정적인 영향을 주지 않습니다. 혁신과 창의성이라고 하는 부분에. 자, 그래서 전문가가 말을 한 거니까 뒷받침을 누군가가 할 수 있겠지. Working within limit. 우선 제한 안에서 작업하는 것은 push us to solve problem. 뭐래? 우리가 문제를 해결하도록 푸시한다, 압박한다, 강요한다는 뜻이지. overall 전반적으로 virtual meeting 플랫폼, 가상 어떤 회의 플랫폼, 이제 뭐 줌 같은 거 아니면 구글 미트 같은 거 이런 것들은 put more constraint on, 더 많은 제약을 가합니다. 뭐에? communication 의사소통에 and collaboration 협력에. 뭐보다? collaboration 협력 than face to face setting. 우선 setting은 환경, 얼굴을 마주하고 있는 환경보다. 어쨌든 제약은 분명히 있다라는 얘기를 하고 있어. 근데 그 제약을 활용해서 뭔가를 하다 보면 또 혁신 같은 것이 이루어질 수 있다는 얘기고, 여기서 분명히 문제를 해결하도록 푸시한다는 얘기를 했으니까. For instance, 예를 들어서 연결사 잘 보고 가야 되겠지. With the press of button, 버튼을 누르는 것과 함께 virtual meeting host, 우선 가상회의 주최자가 can control the size, 우선 사이즈 통제를 할 수 있습니다. breakout group, 소모임이야, 소모임의 사이즈를 통제할 수 있다. and 그리고 enforce, 그리고 강요할 수 있다. time constraint, 시간 제약이라고 하는 것을 강요할 수가 있습니다. only one person can speak at a time, 한 사람만 한 번에 말을 할 수가 있다. non-verbal signal, 비음성적 신호, particularly 특히 dose는 여기서 비음성적 신호로 볼 수 있어. dose 표시. 근데 below the shoulder, 그러니까 이제 어깨 아래에 있는 음성적 신호, 위에 있는 거는 그냥 음성적 신호 전체 다지, 제약이 없어. 근데 뒤에 있는 dose는 뭐야? 조금 특성이 나타나지. 그래서 서로 성격이 좀 다르다. 그럴 때는 복수일 땐 dose를 쓰고 단수일 때는 then만을 쓴다. 정말 많이 얘기했던 거죠. 자, 여기서 them 쓰면 돼? 안 된다라고 하는 점들 기억해야 되겠지. 근데 이게 그냥 them으로 딱 나오고 밑으로 딱 그어버리면 잘 안 보여. 무슨 말인지 알겠지? 그래서 이 맥락 안에서 대비대명사가 쓰였다라고 하는 점들을 꼭 인식하고 들어가야 잘 보일 거야. 그런 부분들 꼭 기억을 해주시고. 자, 그래요. 계속해서 봅시다. 비음성적인 신호인데 특히 어디? 어깨 아래에 있는 비음성적 신호가 are diminished, 감소가 됩니다. Seating arrangement, 우선 좌석 배치라고 하는 것이 are assign을 할당하다, 근데 할당 받는다 by the platform, 그 플랫폼에 의해서, not by individual, 개인에 의해서가 아니라. and 그리고 visual access to other, 우선 다른 사람들에 대한 시각적 접근이라고 하는 것이 may be limited, 아마도 제약이 됩니다. by the size of each participant screen, 사이즈, 크기에 의해서 어떤 것 각각의 참여자들의 스크린의 사이즈, 크기에 의해서 컴퓨터나 아니면 TV 같은 걸 보면 좀 잘 보이는데 핸드폰으로 보면 잘 안 보이잖아, 그지? 그런 부분들 얘기하는 것이고. Such blanks are likely to stretch participant. 자, 어떠한 명사가 뭐 할 것 같아? 확장시킬 것 같아. 참여자들을 뭐를 넘어서 their usual way of thinking, boosting creativity. 그들의 일반적인 사고, 그리고 창의성을 개선시키고 생각하는 일반적인 방식이라고 하는 걸 넘어서 참여자들을 확장시킬 것 같다. such 다음에 블랭크가 나오면 이건 무슨 문제지? 요약 문제야. 위에 나와 있는 것의 특성, 위에 있는 내용을 정리하는 거야. 그러니까 여기 뭐가 나와야 돼? 제약이지. 그러니까 지금 여기서 virtual platform이라고 하는 것이 제약이 많다라고 얘기를 하고 있기 때문에 정답은 1번 restriction이라고 하는 애가 정답으로 볼 수 있고, 나머지 되면 다 어떻게 돼? responsibility, 그러한 책임 나온 적 없고, such memory, 그런 기억 나온 적이 없고,
coincidence 그러한 우연일치라고 하는 것이 나온 적이 없고 such tradition 전통에 대해서 언급한 적이 없어. 그러니까 뭐야 위에서 언급한 거 뭐냐 이거 찾는 문제지. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 이런 포인트들 굉장히 자주 나오는 포인트야. 한 20문제 정도 어법이 빈칸 나오면 이런 어떤 such 뒤에 명사가 나오거나 such 뒤에 어떤 내용이 나오는 그런 경우들 많이 존재한다고 볼 수 있겠지. 그러면 단서는 어디서? 아래에서가 아니라 위쪽에서 찾아서 끌고 와야 되는 그런 문제로 볼 수 있어야 되는 거지. 무슨 말인지 알겠죠? 31번 마무리하시고 32번 갑시다. 가봅시다. The law of demand. law는 법칙, demand은 수요. 수요의 법칙. 이것은 is that 다음과 같다. Demand for good and service. 상품과 서비스에 대한 수요는 increase, 증가합니다. As price fall. 가격이 떨어짐에 따라서. 근데 수요가 떨어집니다. As price increase. 이것은 가격이 증가함에 따라서 수요는 감소한다. 그렇게 보시면 되겠고. 그래서 수요의 법칙에 대해서 설명을 하고 있다라고 보시면 되겠고. 근데 이게 중요한 게 아니고 given goods are special types of product for which the traditional law of demand does not apply. 기판제라고 하는 거. 소비재라고 얘기를 하지. goods라고 하는 것은 제품제라는 표현을 붙일 수 있고 기펜제라고 하는 것은 특별한 유형의 상품이다. 근데 그 특별한 상품은 뭐냐면 for which니까 전치사 플러스 관계대명사에서 뒤에는 완벽한 문장이 나오고 그래서 전통적인 수요의 법칙이라고 하는 것이 적용되지 않는 apply 표시합시다. 자동사다. 적용되다 라는 의미로 쓰이는 자동사다. 그래서 뒤에 만약에 우리가 주어 동사만 나왔는데 이게 일형식인지에 대한 구분이 안 되면 또 어떤 느낌이야? 여기 뒤에 목적어 나와야 될 것 같은데 그럼 여기서 전치사 플러스 관계대명사 좀 잘못된 것 같은데 라는 생각할 수 있잖아. 그지? for which 기억하시고. 자, 그래서 전통적인 수요의 법칙이라고 하는 것이 적용되지가 않는 그런 특별한 종류의 제품이다. Instead of switching to cheaper replacement. 우선 저렴한 대체물로 전환하기보다는 전환하는 것 대신에 consumer demand more of gift and goods. 소비자들은 demand, 요구한다. 뭐를? more of gift and goods. 우선 더 많은 기펜제를 요구합니다. 필요로 합니다. When the price increase. 가격이 올라갔을 때. and 그리고 less of them. 여기서 demand less of them이야. 그래서 그 제품이라고 하는 것. 그 제품을 덜 요구합니다. 필요로 합니다. When the price decrease. 가격이 떨어졌을 때. 이 글은 어떤 글이냐면 용어를 정리하고 있는 글이야. 그래서 여기서 뭐를 기억해야 돼? 여기 나와 있는 gift and goods라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 정확하게 알아야 되는 거지. 수요의 법칙하고는 좀 반대로 작용하는 그런 상품을 이야기한다라고 볼 수가 있는 것이고 그것을 어디다 적용시켜? 중국의 쌀에다가 적용을 시키고 있는 것이고 이 원리와 법칙을 그대로 적용해서 빈칸이 만들어진 거니까 이 용어의 원리를 적용해서 풀면 되는 그런 문제로 볼 수가 있는 거지. 계속해서 봅시다. Taking an example, 예를 들면 일종의 분사구문이고 Rice in China is a gift and goods because people tend to purchase less of it when the price fall. 쌀이라고 하면 중국의 쌀, rice가 주어지. 중국의 쌀은 is a gift and good, 기펜제입니다. Because 그 이유는 people tend to purchase. 사람들이 tend to, 경향이 있다. 구입하는 경향이 있습니다. Less of it, 그 쌀을 덜 구입하는 경향이 있습니다. 언제? 가격이 떨어졌을 때. Because는 접속사에서 뒤에 문장 나온다. Because of는 뒤에 명사가 나온다라고 볼 수 있겠지? 이런 것들도 표시하고 갈게요. 이런 것들은 우리가 보자마자 바로 풀 수 있어야 되겠고 그렇지만 because of를 묻는 문제 1학년에서는 전통적으로 자주 나오는 거니까 꼭 기억하시고 자, 계속해서 봅시다. The reason for this is 이것에 대한 이유는 대시 빠져 있어. When the price of rice fall. 쌀의 가격이 떨어질 때 people have more money to spend on other types of products. 사람들은 갖습니다. 돈을 쓸 다른 종류의 제품을 살 돈을 더 갖습니다. Such as meat and dairy. dairy는 낙농품, 유제품 이런 거. 고기나 유제품 같은 거 그런 어떤 제품들을 소비할 더 많은 돈을 갖습니다. And therefore 그래서 change their spending pattern. 자, 우선 change가 주어고 여기서 동사고 여기서 주어는 people로 가야 돼. 그래서 지금 병렬 구조다라고 보면 되겠지. People have, people change. 사람들은 바꿉니다. 그들의 소비 패턴을 바꿉니다. 라고 볼 수 있는 거지. 근데 방금 전에 뭐였었어? 가격이 하락할 때 소비를 덜 한다는 얘기를 했고 자, 그럼 on the other hand 반면에 as the price increase 가격이 쌀의 가격이 증가함에 따라서 people 사람들은 당연히 쌀을 더 산다라고 해야 되겠고 쌀을 더 산다 하고 해당되는 것을 골라야 되겠지. 그래서 정답은 몇 번? 2번 consume more rice 쌀을 더 소비한다라고 볼 수 있어야 될 것 같아. 자, 나머지 1번 order more meat 더 많은 고기를 주문한다. 3번 try to get new job 새로운 직업을 얻으려 노력한다. try to니까 노력하다. 4번 increase their saving 그들의 절약을 증가시킨다. start to invest overseas 해외 투자를 시작한다. 정답은 2번으로 확인을 할 수 있어야 될 것 같아. 자, 정리하시고 조금 더 봅시다. 33번 실험글 이런 글의 특성들도 우리가 이제 좀 느낄 수 있어야 될 것 같아. 실험글 어떻게 되지? 피실험자가 나뉘지. 사람이 될 수도 있고 뭐 동물이 될 수도 있고 여러 가지 대상들이 될 수 있는데 그 대상이 나뉜다. A하고 B에 대한 어떤 구분을 하고 그걸로 인한 결과 그걸 봐야 되겠지. 그러니까 그런 부분들을 느끼고 찾으려고 생각을 해줘야 된다라고 하는 점들 꼭 기억을 했으면 좋겠어. In a study at Princeton University in 1992 이 시기에 여기 대학교 연구에서 research scientists look at two different groups of mice 과학자 연구자들 이 사람들이 look at 봤습니다. 두 개의 다른 그룹의 쥐들을 봤다. One group was made intellectually superior면 우월한 우수한이라는 뜻이지. 그래서 한 그룹은 지적으로 우월하게 됐습니다. by modifying the gene 유전자를 조작함으로써 정확하게 modify는 수정하다는 뜻이야. 유전자를 수정함으로써 for glutamate receptor
글루타민 산염 수용자라고 하는 것을 그것에 대한 유전자를 수정함으로써 조작함으로써 우월하게 만들어졌다. receptor 수용자라고 하면 될 것 같아. 그러니까 수용자 글루타민 산염 수용자라고 하는 것을 어쨌든 그 부분의 유전자를 수정함으로써 우월하게 만들어졌다. glutamate is a brain chemical. glutamate라고 하는 것은 뇌의 화학물질이야. that is necessary 필수적인 것이고 in learning 학습이라고 하는 부분에 있어서 필수적인 화학물질이다. 뇌에. the other group 그냥 나머지 그룹은 was genetically manipulated 유전적으로 조작되었습니다. to be intellectually inferior inferior는 열등한. 그러니까 우선 지적으로 열등하게 조작이 되었습니다. also done은 여기서 manipulate를 받는 거야. 또 조작되었습니다. by modifying 뭐함으로써 수정함으로써 조작함으로써 유전자를. 근데 또 for glutamate receptor 글루타민 산염 수용자라고 하는 것에 유전자를 조작함으로써 또 수정함으로써 조작이 되었다. don이 여기서 manipulate를 받고 있다라고 보시면 되겠고. 자, 계속해서 봅시다. 그래서 두 그룹으로 나뉜 거지. 한쪽은 우월해, 한쪽은 좀 열등해. 둘 다 똑같은 부분의 유전자를 조작했어. The smart mice were then raised in standard cage. 자, 근데 그 똑똑한 쥐들은 키워졌어. raise는 키우다. in standard cage. cage는 우리지. 그냥 표준, 그냥 보통의 우리에서 자라졌습니다. 그러니까 키웠습니다. while the inferior mice. 근데 반면 우선 좀 열등한 쥐들은 were raised. 우선 키워졌습니다. 길러졌습니다. in large cage. 큰 우리에서 with toy. 장난감 가지고 집중해야 돼. 지금 수업 잘 듣는 것도 분명히 나중에 이 내용들을 확인하는 데 도움을 줄 거야. 졸리면 참 깨려고 노력해. 자, 그래서 장난감이 있는 큰 우리에서 길러졌고 and 그리고 exercise field 이게 운동용 쳇바퀴가 있는 우리고 and 그리고 with lots of social interaction 많은 사회적 상호작용이 있는 어떤 큰 우리에서 길러졌다. 이것도 조건이 또 다르네. At the end of the study 그 연구의 끝에 although the intellectually inferior mice were genetically handicapped 자, 우선 지적으로 열등한 쥐가 유전적으로 장애가 있었음에도 불구하고 올도가 나오면 주절이 무조건 중요한 것이고 주제를 모아주는 표현이다라는 점도 기억을 하세요. They were able to perform just as well. 그들은 잘 수행을 할 수 있었다. 근데 어떻게? 뭐뭐만큼, as가 뒤에 있는 만큼. 첫 번째 as는 뭐지? 동일하게 라는 뜻이고 동일하게 잘 수행할 수 있었다. 누구만큼? Their genetic, 유전적으로 우월한 그룹만큼 잘 수행을 했다라는 얘기를 하고 있어. This was real triumphs for nurture over nature. nurture는 뭐죠? 후천성. nature는 선천성이지. triumph라고 하는 건 뭐고? 승리. 이것은 진짜 승리다. 후천성의 승리다. 뭐에 대한? 선천성에 대한 후천성의 승리다. genes are turned on and off. 우선 유전자가 켜질 수도 있고 꺼질 수도 있다. 켜지고 꺼집니다. 근데 어떻게? 환경에 의해서. 라는 뜻이지. 환경이 좋으면 어때? 우선 유전자가 조금 안 좋아도 발달할 수 있다는 얘기를 하고 있는 것이고 환경이 어쨌든 이제 환경이 좋으면 유전자가 안 좋아도 발전할 수 있고 환경이 나쁘면 유전자가 좋아도 그냥 그 정도의 상태가 될 수 있다. 그래서 정답이 되는 것은 3번. Based on what is around you. 기초해서 뭐에? 당신 주변에 있는 것에 기초해서라고 하는 것이 정답이 돼야 되겠지. 그래서 정답은 3번 확인하시면 되겠고 나머지 보기도 한번 해석해 봅시다. By themselves for survival. 생존을 위해서 그들 스스로 꺼지고 켜진다 유전자가. Free from social interaction. Free 없는 이라는 뜻이지. 사회적 상호작용으로부터 사회적 상호작용이 없는 상태로 볼 수 있겠고. 자, 4번. Depending on genetic superiority. 우선 유전적인 우월함에 따라서 켜지고 꺼진다. 자, 그 다음에 so as to 뭐뭐 하기 위해서 keep ourselves entertained. 우리 자신을 재미있는 상태로 유지하기 위해서 유전자가 켜지고 꺼진다. 라고 볼 수가 있겠지. 자, 그렇게 33번을 정리하시고 34번으로 가봅시다. 갑시다. Researchers are working on a project that asks coastal town how they are preparing for rising sea level. 연구자들은 working on a 프로젝트 진행 중에 있습니다. 근데 그 프로젝트는 뭐냐면 they ask, 묻는 coastal town, 이게 사형식이야. coastal town이 IO, 그러니까 해안 지역의 마을에게 how they are preparing, 어떻게 준비하고 있습니까? for rising sea level. 우선 올라오고 있는 해수면이라고 하는 것에 대해서 그들이 어떻게 대비 중이냐라고 하는 부분에 대한 질문을 했다. how가 여기서 how부터 끝까지가 DO로 명사절이다라고 하는 부분들은 또 서술형으로 나올 수가 있는 중요한 문장이고 how는 뒤쪽의 문장 구조는 완벽한 것으로 확인을 해야 되겠지. 그래서 prepare for 뭐뭐를 대비하다 라는 의미로서 구동사로 볼 수 있고 rising sea level 이게 이제 목적어로 볼 수 있어. 대인 주어고. 자, some town have risk assessment. 우선 몇몇 마을들은 위험 평가를 가졌고 some town even have a plan. 몇몇 마을들은 심지어 계획을 가지고 있습니다. But 그러나 it is rare town that is actually carrying out a plan. 자, 여기 it is that 강조. it is that을 지우고 해석할 때는 마을인데 어떤 계획을 실제로 수행하고 있는 마을은 굉장히 드물다 라고 해석해주면 좋을 것 같아. 그래서 it is that 강조, 이때 강조 구문 꼭 기억을 해두시고 서술형 나올 수 있는 문장 구조라는 점들 같이 기억을 했으면 좋겠어. One reason, 하나의 이유, 대신이나 아니면 y가 빠져있지. 하나의 이유, we are failed to act. 자, 우리가 행동하는 것에 있어서 우리가 실패하는 하나의 이유는 근데 on climate change, 기후변화에 대해서 우리가 행동하는 부분에 있어서 실패하는 이유, 그것은 is the common belief that 다음과 같은 흔한 믿음 때문에 그렇다. 자, 그래서 뒤쪽의 내용들을 조금 살펴볼 필요가 있을 것 같아.
for decades, 우선 수십 년 동안 climate change was predictions about the future. 기후변화는 예측이었다. 뭐에 대한? 미래에 대한 예측이었다. 그러니까 여기서 뭐가 반드시 나와야 돼? 분명히 지금 계획은 있지만 실행 안 하고 있는 이유가 미래 때문에 그렇다. 미래와 관련 있는 내용이 나올 수밖에 없다라고 하는 부분들 기억해야 되겠고. So, 그래서 scientist talks about it. 과학자들은 그것에 대해서 이야기를 합니다. In the future tense. 근데 어떻게? 미래 시제로. tense가 시제야. 미래 시제로 그것에 대해서 이야기를 한다. 기후변화에 대해서. This become a habit. 이것은 습관이 되었습니다. So that. 그래서 even today, 심지어 오늘날에도 many scientists still, 많은 과학자들이 여전히 use future tense. 그래서 미래 시제를 사용합니다. Even though we know that. 비록 우리가 알면도 불구하고 climate change is ongoing. ongoing은 진행 중인. 기후변화가, 기후위기가 진행 중이다라고 하는 것을 우리가 알면도 불구하고. 자, 여기까지는 뭐에 대해서? 미래에 대해서 얘기했어. 다음 부분 보시면 Scientists also often focus on region. region이라고 표시를 해야 되겠지. 자, 과학자들은 또한 집중했습니다. 뭐에? 지역에. most affected by the crisis. 그 위기, 기후 위기에 의해서 대부분 영향을 받는 지역에 집중을 했다. such as Bangladesh or West Antarctic ice sheet. 방글라데시와 같은. 그리고 서남극 빙산과 같은. which 그것은 방금 언급했던 방글라데시나 West Antarctic Ice Sheet이라고 하는 것은 for most American, 대부분의 미국 사람들에게 are physically remote, 물리적으로 좀 멀리 떨어져 있다라는 얘기를 하고 있고, 정답은 그래서 두 가지가 나와야 돼. 미래하고 지역, 장소라고 하는 것이 나와야 되니까 정답 몇 번? 2번이 될 수밖에 없는 거지. 한 이유, 우리가 행동하는 것에 실패하는 한 가지 이유, 기후변화에 대해서. 그것은 흔한 믿음이다. 어떤 믿음? 그 기후변화라고 하는 것이 멀리 떨어져 있고, 근데 뭐로써? in time and space, 시간과 공간에 있어서 멀리 떨어져 있다라고 하는 믿음, 그건 흔한 믿음이라고 하는 것이 이제 하나의 이유이다. 우리가 기후변화에 대해서 행동을 하지 못하는 이유이다. 정답은 2번 확인해야 되겠고, 나머지 보기도 한번 해석해보면 믿음인데 it is not related to science, 그것이 과학과 관련이 없다라는 믿음. 3번 energy efficiency matter the most, 우선 에너지 효율이 가장 중요하다라고 하는 믿음. 4번 careful planning, 주의 깊은 계획이 can fix the problem, 문제를 해결할 수 있다라는 믿음. it is too late to prevent, 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐할 수 없다, 너무 늦어서 그것이 발생하는 것으로부터. prevent 목적어 from ing지, 목적어가 ing 하는 것을 막다, 그것이 발생하는 것부터 막기에는 너무 늦었다. 자, 그래서 정답으로 볼 수 있는 것은 2번 이렇게 확인하시면 되겠고, 한 문제만 더 풀어보도록 하겠습니다. 조금 더 빠른 속도로 신속하게 35번 가봅시다. According to Margot Wright Lacade, 이 사람에 따르면 Fashion contribute to our lives and provide a medium. 자, fashion은 기여합니다. 우리의 삶에. and 그리고 provide, 제공합니다. 수단이지, medium. For us to develop and exhibit important social virtue. 우리가 개발시키고 보여줄 중요한 사회적 가치라고 하는 것을 우리가 개발하고 보여줄 수단이라고 하는 것을 fashion이 제공하고 기여해왔다. fashion에 대한 소재고, fashion이 지금 어떤 기능과 역할을 하는지에 대해서 이야기를 하고 있는 글로 볼 수 있을 것 같아요. Fashion may be beautiful. fashion은 아름답고 innovative, 혁신적이고 useful, 유용하다. We can display creativity and good taste. 우리는 창의성과 좋은 취향을 보일 수 있다, 전시할 수 있다. in our fashion choice, 우리의 패션 선택에서. and 그리고 in dressing with taste and care, care 관심, taste 취향, in ing 뭐뭐 할 때, 옷 입을 때 취향과 관심을 가지고 옷을 입을 때, we represent both self-respect, 우리는 자아 존중이라고 하는 것을 나타내고, and 그리고 concern, 관심, 둘 다를 나타낸다. for pleasure of other, 타인의 즐거움에 대한 관심이라고 하는 것을 나타낸다. there is no doubt that, 의심의 여지가 없습니다. fashion can be a source of interest, fashion이 흥미의 원천일 수 있다, 원천이 될 수 있다라고 하는 것에 대한 의심의 여지가 없고, and pleasure, 즐거움의 원천. which link us, 그것은 연결시켜 우리를 누구하고 to each other, 서로를 연결시킨다. 그러니까 지금 패션의 기능에 대해서 얘기를 하고 있다라고 볼 수 있겠지. Although the fashion industry developed first in Europe and America, 패션 산업이 처음 미국과 유럽과 미국에서 발달함에도 불구하고 today, 오늘날에 it is an international and highly globalized industry. 패션 산업, 패션 industry, 이것은 국제적이고 매우 세계적인 산업이다. 정답은 4번. 기능이 아니고 산업적 관점에 대해서 얘기를 하고 있는 거니까 전혀 관련이 없다라고 볼 수 있겠지. 4번이고 5번 that is, 즉 fashion provide a sociable aspect. fashion은 제공합니다. 사회적인 요소라고 하는 거. sociable, 사교적인 이런 의미로 봐도 될 것 같아. 사교적인 요소를 제공한다. along with opportunity, 기회와 함께. 근데 무슨 기회? to imagine oneself differently, 자기 자신을 다르게 상상하는 기회와 함께 전 사교적인 요소를 제공한다. 그리고 to try on different identity, try on, 이게 이제 시도하다, 다른 정체성이라고 하는 것을 시도할 기회라고 하는 것과 함께 또 이제 사교적인 요소라고 하는 것을 제공한다 볼 수 있겠지. 35번의 정답은 몇 번으로? 4번 확인하시면 될 것 같고, 같이 봅시다. 어떤 하나의 이야기에 대한 글로 볼 수 있을 것 같아. Mrs. Klein told her first grader, grader는 학년이야. First grader, second grader 하면은 1학년, 2학년이 되는 거지. 여기서는 1학년. 그녀는 그녀의 1학년에게 말을 했어. tell은 오형식으로 쓸 수 있어. 그래서 her first grader, 얘가 목적어, to draw가 목적격보야. 그래서 목적어 투부정사 구조로 allow처럼 쓰일 수 있고. 자, 그래서 그녀의 1학년 학생들에게 말을 했어. to draw, 그리라고. A pictures of something, 어떤 그림 그리라고 이야기를 했다. 그래서 to draw
것으로 표시를 해줬으면 좋겠어. 텔 때문에 나온 거야. 오형식 목적어 투부정사 구조. allow cause 기억하죠? 걔랑 똑같아. 자, 그래서 something은 뭐냐면 to be thankful for, 감사할 어떤 것에 대한 그림을 그리라고 1학년 아이들한테 말을 했다. She thought that, 그녀는 생각했고 대처를 most of the class drew turkey or Thanksgiving table, 대부분의 반이 turkey는 칠면조야. 칠면조를 그릴 거라고. 그 다음 Thanksgiving table, 우리나라 설날 같은 거야. 미국에 뭐 기독교로 얘기하면 이게 추수감사절 이런 그런 건데, 이제 그게 하나의 그냥 미국의 문화로 추석처럼 그런 어떤 테이블이야. 그래서 Thanksgiving table이라고 하는 것을 그릴 거라고 생각했다. But 그치만 Douglas drew something different. 그치만 Douglas는 어떤 다른 것을 그렸다. 자, 여기서 표시해야 될 거는 different something 안 되고 something different. 끝이 띵, 원, body로 끝나는 애들은 형용사의 후치 수식을 받는 거지. 어순이 중요한 것으로 표시를 하고 갔으면 좋겠고, 표시하라는 거는 뭐로 표시해야 되죠? 형광펜으로 표시해서 눈에 보이도록 꼭 표시를 합시다. 그래서 아까 전 선생님이 표시하라는 게 두 가지였지. told, 목적어 투부정사 구조여서 told하고 to draw하고 표시하시고, 오형식이니까 her first grader, 여기가 목적어, 그 다음 to draw가 목적격 보어로 표시하시고, 그 다음에 something different, 이 어순 꼭 표시를 하시고. 그래서 Douglas는 그렸어 어떤 다른 것을. 자, 그럼 이제 Douglas가 우선 B로 한번 가봅시다. Douglas was a boy who usually spent time alone and stay around her while his classmates went outside together during break time. Douglas는 한 소년이었고, 근데 어떤 소년? 주격 관계 대명사지. Who usually spent time, 시간을 보통 보낸 혼자, and stay around her, 그녀 주변. 아까 Mrs. Klein 있었지. 그 사람 주변에서 시간을 이제 보내곤 했던 소년이었고, while his classmates, 그의 반 친구들은 went outside together, 함께 밖에 나가는 동안에 during the break time, 쉬는 시간에. 그러니까 어때? 더글라스라고 하는 애가 좀 다른 것을 그렸으니까 더글라스라는 애가 이런 애야 라고 설명하는 것은 괜찮지. 문제없이 B는 연결이 된다. C도 한번 가서 보시면, so 그래서 everyone rushed to talk about whose hand is it? It was. 모든 사람들이 어떻게 했어? rush to, 서둘렀어. 뭐 하도록? 그러니까 rush to talk 하면 서둘러 말하다. about, 뭐에 대해서? whose hand it was, 그 손이 누구 것인지에 대해서 서둘러. 그러니까 지금 여기서는 어때? 갑자기 손이 나온 상황이잖아. 그러니까 누구 손인지, 뭐 손에 대한 언급이 한 번은 있었어야 되는 거니까 C로 연결하기에는 좀 어색하다라고 볼 수가 있는 거지. 그래서 B로 연결을 하면서 계속 봅시다. 계속해서 보면 what the boy drew, 우선 그 소년이 그린 것, 요거 명사절이죠. 서술형 나올 수 있고 또 어법 문제로 나올 수도 있어. 명사절이 주어일 때는 단수 취급해야 된다라고 하는 점들 기억하시고, 이거 요거 표시합시다. what the boy drew, 그 소년이 그린 것, 요게 주어고 was가 동사다. 그래서 그 소년이 그린 것은 was a hand, 손이었다. 그러니까 손이 나왔으니까 누구 손이냐는 이야기를 이제 할 수 있겠지. 그래서 손이었다 하나에, but whose hand, 그럼 누구의 손이냐? His image immediately attract the other students' interest, 그의 이미지는 곧바로 끌었습니다. attract, 끌다, 나머지 학생의 관심을 끌었습니다. 자, 그래서 모든 아이들이 그것이 누구의 손인지에 대해서 서둘러 말했다. 괜찮지? A도 한번 읽어볼게요. The class was so responsive that, 너무 반응이 좋아서, 너무 반응이 있어서 Mrs. Klein had almost forgot about the Douglas. Mrs. Klein은 거의 까먹었어, Douglas한테. 그러니까 지금 아이들의 반응이 이미 나온 상황이란 말이야, 그지? 그러니까 반응이 나오는 것은 C였고, 그래서 당연히 정답은 B, C, A의 흐름으로 이어지는 것으로 확인이 가능하다라고 볼 수 있겠지? 자, 그래서 봅시다. So everyone rushed to talk about whose hand it was. 누구 손인지에 대해서 말하느라고 서둘렀다. It must be hands of God that bring us food. must be는 뭐뭐임에 틀림이 없다는 뜻이지. 그 손은, 그것은 하나님의 손임에 틀림이 없어. 내가 하나님은 that bring us food, 우리에게 음식을 가져다 주시는. set one student, 한 학생이 얘기했고, farmers, 이제 농부의 손이야. set a second student, 두 번째 학생이 얘기했고, because 그 이유는 they raised the turkey, 농부가 칠면조를 기르니까. it looks more like a police officer, 우선 경찰의 손 같아. added another, 다른 애가 덧붙여 말했다. they protect us, 그들이 우리를 보호합니다 라고 얘기했어. 그러니까 손이니까 손에 대해서 막 얘기를 하고 있어. 근데 반응이 너무 좋으니까 애들만 신경 쓰다가 얘가 이제 선생님 주변에만 있는 그런 친구였어. 다른 애들은 잘 못 어울리고 그래서 이제 걔를 완전히 잊어버렸다 라는 얘기를 하고 있었고, after she had the other at work on another project, 그래서 그녀가 the other니까 the others, 나머지 애들을 at work, 다른 과제, at works on another project, 또 다른 과제를 시킨 이후에 she asked Douglas한테 물었습니다. whose hand it was, 그 손이 누구였는지. 요거 우선 표시하고 갑시다. ask는 여기서 사형식으로 쓰여. 그래서 Douglas가 I오고 whose hand it was가 여기서 명사절 Do로 쓰인 거야. 그것이 누구의 손인지 라고 하는 것을 Douglas에게 물었습니다. 그래서 he answered softly, 그는 부드럽게 대답했고 it's yours, 그거는 선생님 거예요
돼요. Thank you, Mrs. Klein. 선생님 고맙습니다. 이렇게 얘기를 한 거지. 자, 그리고 C의 마지막도 마찬가지야. Whose hand it was도 지금 명사절로 쓰였어. about이 전치사지. 전치사 뒤에는 명사가 올 수 있는데 그거 대신에 지금 뭐가 와 있다? 명사절의 문장이 나와 있는 것으로. 그래서 C의 첫 문장에 있는 to talk about whose hand it was 요거 반드시 표시. 자, 서술형 충분히 나올 수 있다 라고 표시하고 가시면 좋을 것 같습니다. 그 36번의 정답은 그래서 몇 번으로? 3번 확인하시면 될 듯 합니다. 36번 마무리하시고 37번으로 가보도록 합시다. 가봅시다. 자, according to legend, 전설에 따르면 once a vampire bites a person, bites 물다. vampire가 이제 사람을 일단 물면 that person turn into a vampire. 그 사람은 vampire가 된다. who seek the blood of other. 다른 사람들의 피를 추구하는 vampire가 된다. 요즘 좀비랑 비슷한 거죠. 그죠? 그래서 a researcher came up with some simple math. 우선 came up with 이제 생각해내다라는 뜻이고 한 연구자가 생각해냈습니다. 몇몇 간단한 수학을 which proved 근데 그것은 입증해 대처를 This highly popular creature 존재야 creature 생물체도 되고 근데 생물은 아니잖아 이 매우 인기 있는 그 존재가 can't exist 존재할 수가 없다라고 증명을 하는 몇몇 간단한 실험 어떤 수학이라고 하는 것을 생각해냈다. 그러니까 이게 이제 이 글의 어떤 글의 흐름 방향으로 볼 수 있는 거지. 그렇게 안 돼. 물면 어떤 사람이 그러니까 뱀파이어가 누구를 물었어 그럼 걔가 뱀파이어가 된다라고 하는 거 이거 있을 수가 없다. 수학적으로 설명한다는 얘기지. 있을 수가 없어. If the first vampire came into existence came into existence가 생겨나다라는 뜻이야. 만약에 첫 번째 뱀파이어가 생겨난다면 that day야 그날에 멈춰야 돼. 그냥 무조건 멈춰야 돼. 이런 것들 that day, that place라든지 such 명사라든지 이런 명사가 나왔다. 절대 해석 더 이상 진행하지 말고 멈추고 주어진 글에서 그 날이 있는지를 찾아줘야 돼. 주어진 글에서 그 날짜가 있었나? 없었죠. 그러면은 B는 연결이 안 돼. 무조건 제끼는 거야. 그래서 2번, 3번은 무조건 안 되는 거지. 무슨 말인지 알겠습니까? 그러면 날짜를 찾아봐. 어디 있지? C에 있네. On January 1st, 1600라고 하는 것이 C의 마지막 부분에 있으니까 어떻게 연결될 가능성이 있어? 그치? C가 나오고 B가 될 가능성이 높지. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 내용적으로 접근을 하되 해석을 하면서 앞부분의 내용을 정확하게 연결시키는 내용적으로 접근을 하되 여기 뭐가 있으면 단서가 있으면 그냥 딱 그걸로 이제 전체적으로 가려낼 수 있다는 얘기야. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 이거 가지고도 굉장히 많은 문제들을 풀어낼 수가 있어. 그래서 단서에 굉장히 민감해야 되는 문제 유형이 뭐냐면 순서하고 어떤 거? 문장 삽입이야. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 그런 점들 같이 기억해 주시고 자 그래서 B는 안 된다. C로 갑시다. University of Central Florida Physics Professor Costas Efthymios walks and break down the myth. 여기서 the myth에서도 멈춰야 돼. the myth가 뭐지? 우선 더 빼고 myth는 뭐야? 통념이지. 잘못된 근거 없는 믿음이지. 더가 나왔으니까 앞에서 언급이 나왔단 얘기지. 그 통념이라는 얘기를 했으니까 그 통념이 어디 있죠? 주어진 글에 있네. 그죠? 일단 뱀파이어가 사람을 물으면 어떻게 된다? 그 사람이 뱀파이어가 되고 그 뱀파이어는 다른 사람들의 피를 추구하는 뱀파이어가 된다 이거잖아. 그러니까 이걸로 연결이 되는 거지. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 단서가 나왔을 때 이렇게 연결시켜보는 노력들을 꼭 해야 되겠고 그래서 C로 연결되고요. 그래서 대학인데 여기 대학 물리학과 교수 이 사람이 연구지 work 이것이 break down 깼습니다. 뭐를 the myth 그 어떤 근거 없는 믿음이라고 하는 것을 깼습니다. Suppose that 우선 가정해 봅시다. On January 1st 1600s 1600년 1월 1일 날 the human population was just over 500 million 뭐 인간 인구가 우선 5억 명 이상이었다. 우선 전체 범위가 나왔고 근데 만약에 뱀파이어가 생겨났어 그날에 그러니까 1월 1일 날 생겨났어 and with one person 연결 바로 되죠. CBA 끝난 거지. A를 해석해 볼 필요가 있어 없어? 없네. 만약에 실험 보는 상황이었다면 요런 단서를 활용해 갖고 시간을 굉장히 세이브할 수가 있겠지. 무슨 말인지 이해가 됩니까? 나중에 선생님이 이런 자료 줄게. 어떤 게 단서다라고 하는 거. 그러니까 그 단서도 어떻게 해야 돼? 우리가 열심히 공부하는 것처럼 백시 테스트 해서 그 단서를 다 알아볼 수 있도록 다 숙지를 해 놓은 상태에서 시험을 보는 거야. 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 그런 형태로 선생님이 접근을 할 수 있도록 나중에 유형 정리할 때 그런 자료는 줘서 우리가 좀 숙지해 갖고 문제 푸는 상황에서 조금 더 뭔가 가려낼 수 있는 눈들을 기를 수 있도록 선생님이 그런 부분들은 조치를 할 거니까 그렇게 기억을 해 주시고 우선 내신 끝나고 나서 그런 부분들 진행을 합시다. 자 그렇게 보시면 되겠고 어쨌든 내용을 좀 더 읽어보면서 우리가 좀 더 챙길 건 챙깁시다. 자 그래서 그 날짜에 한 명을 물었어. 어쨌든 첫 번째 뱀파이어가 생겨났고 그날에 그리고 한 사람을 한 달에 물어. 그러면 there would have been two vampire by February 1st, 1600. 그러니까 1600년 2월 1일 날 두 명의 뱀파이어가 있을 것이다. A month later 한 달 뒤에는 there would have been four. 넷이 있을 것이고 the next one 8
그 다음 달은 8, 그리고 그 다음에는 16, 16, and so on. 계속해서 이렇게 늘어난다는 얘기지. 자, 그래서 if just 2.5 years, 우선 2년 반 만에 the original human population, 원래 인간 인구는 would all have become vampire, 모두 뱀파이어가 된다. with no human left, 어떤 인간도 남지 않은 채로. 요거 with 분사구문 표시합시다. with no human left. with 분사구문 우리가 어법에서도 여러 번 봤던 것 같은데 이렇게 되는 거지. with 명사 ing 또는 명사 pp. 얘는 목적어 있고 얘는 목적어 없다. 명사가 뭐뭐 하면서 이런 의미로, 명사가 뭐뭐 하면서 명사가 뭐뭐 한 채로. 해석에서도 중요하고 얘네들은 서술형에서 쓰시오라고 하는 형태로 나올 수도 있고, 어법 문제로 나온다면 어떻게 뒤에 목적어 있느냐 없느냐에 따라서 ing, pp 둘 중에 하나 고르시오, 이런 형태로 출제가 될 수 있는 거지. 중요한 것은 여기 지금 이 명사하고 pp 사이에는 주격관계대명사 하고 이제 비동사가 생략되어 있는 거지. 여기도 마찬가지로 이런 애들이 생략이 되어 있고, B 플러스 ing는 능동이니까 뒤에 목적어가 있고, B 플러스 pp는 수동태니까 뒤에 목적어가 없다. 무슨 말인지 이해가 돼? 그런 포인트로 기억을 해주시면 될 듯 합니다. 자, 그래서 어떤 인간도 남지 않은 채로 모든 인간의 인구가 뱀파이어가 모두 될 것이다. But 그렇지만 look around you, 당신 주변을 보십시오. Have vampire taken over the world? Take over, 정복하다는 뜻이야. 뱀파이어가 세상을 정복했습니까? 아닙니다. Because there is no such thing. 그런 것들이 없기 때문에 아니다 라는 얘기를 하고 있는 거죠. 37번의 정답은 몇 번으로? 5번 확인할 수가 있는 그런 문제였다고 볼 수 있겠죠. 이렇게 정리하시고 38번 가봅시다. 문제를 좀 더 많이 풀어보면 우선 문제 푼 횟수에 따라서도 영어적인 능력들이 어느 정도 다 있을 거란 말이야. 근데 그 문제를 얼마나 똑같은 문제 유형을 내가 딱 3번밖에 안 풀어봤어. 그럼 많이 틀릴 수밖에 없고, 어떤 친구는 한 20번 풀어봤다. 그러면은 당연히 좀 더 맞출 가능성이 더 높아지겠지. 그래서 그런 부분들이 있는 거니까 선생님 볼 때는 우리가 조금 더 이런 문제들을 더 많이 접해볼 필요가 조금 있을 것 같다라는 생각이 들어. 그래서 선생님 자료 많잖아, 그지? 지금 유튜브에 매일 동영상이 업로드가 막 되고 있고, 지금 막 줄 수 있는 영상만 한 최소한 500개 이상은 되는 것 같아. 그래서 이제 그걸 이제 교재별로 다시 이렇게 잘 편집을 하면 또 제공할 수 있는 또 데이터가 되겠죠. 그래서 그런 노출들을 좀 많이 시키려고 노력을 할 거고. 자, 그래요. 그래서 이제 그냥 뭐 문제 풀고 끝내는 게 아니라 해설도 좀 할 수 있도록 그렇게 해보려고 합니다. 자, 우선 같이 한번 볼게요. 소재는 friction, 마찰력으로 볼 수 있을 것 같아. Friction is a force. 우선 마찰력은 힘이다. Between two surfaces. 우선 두 표면 사이의 힘이다. That are sliding. 근데 미끄러지고 있는 or try to slide. 근데 이제 막 미끌리려고 노력을 하고 있는 그런 두 개의 표면 사이의 힘이다. 근데 across each other는 서로고, across는 가로질러서라는 의미도 있지만 엇갈리게라는 의미도 있어. 그래서 엇갈리게. 마찰이 뭔지는 다 아니까 생각해보면 충분히 알 수 있죠. For example, 예를 들어서 when you try to push a book along the floor. 자, 당신이 try to 노력할 때, 밀려고 책을 along 따라서, 그러니까 바닥을 따라서 책을 막 밀려고 할 때 friction make this difficult. 마찰력은 이것을 어렵게 합니다. 그러니까 앞으로 잘 안 밀린다는 얘기를 하고 있는 거지. Friction always works in the direction. 자, 우선 마찰력은 항상 작용하고 있다. work가 일하다라는 의미도 있지만 작용하다. 방향으로. 근데 어떤 방향? 그래서 opposite 형용사인데 direction을 후치수 시켜주고 있어. 반대 방향으로 작용한다. to the direction. 방향하고 반대 방향으로 작용을 한다. 근데 그 방향은 뭐냐면 in which the object is moving. 물체가 움직이고 있는 방향하고 반대 방향으로 작용을 한다. 이해가 됩니까? or trying to move. 아니면 물체가 움직이려고 하는 방향의 반대 방향으로 마찰력은 작용을 한다. 충분히 알 수 있지. 마찰력이 뭔지 아니까. So, 그래서 friction always slow a moving object down. slow down 이란 표현이지. 그래서 마찰력은 항상 움직이고 있는 물체를 느리게 만듭니다 라는 의미가 되는 거죠. 자, 그래서 마찰력이 무엇인지에 대해서 간단하게 설명을 한 상황으로 볼 수가 있고, 자, 그래서 주어진 거를 한번 읽어보면 for example, 예를 들어서 if you rub your hand, 당신이 당신의 손을 문지르면 마찰이네. together quickly, 함께 빠르게 they will get warmer. 그들은 손들은 따뜻해질 것이다. 여기서 뭐에 주목하는 게 좋을까? 예시, for example. 또 한 가지는 warmer. 그러니까 앞에 이게 지금 friction이라고 하는 소재를 알고 있잖아. 그러면 이 friction이라고 하는 이 소재와 함께 지금 읽은 부분의 특이점이 뭔지를 생각해 줘야 돼. 그럼 여기서 뭐다? warmer, 따뜻해진다라는 얘기를 하고 있는 것이고, 이게 예잖아. 그럼 이거에 대한 어떤 구체적 진술이나 부연 설명 같은 게 위쪽에 나오겠지. 그럼 위에 뭐가 나와? 마찰력과 따뜻함에 대해서 이야기를 할 수밖에 없지. 그걸 찾으면 됩니다.
무슨 말인지 알겠죠? 그래서 그런 것들을 생각하면서 이게 어디쯤에 뭐가 나올 것 같다라는 생각을 하고 들어가야 돼. 자, 그래서 갑시다. The amount of friction depends on the surface material. 자, 양이야. 마찰력의 양은 달려있어. 어떤 거? 표면 물질에 달려있다. 아직 가스탐 없어. The rougher the surface is. rough는 거친이라는 뜻이야. 그래서 그 표면이 거치면 거칠수록 the more friction is produced. 더 많은 마찰력이라고 하는 것이 만들어진다. 요거 표시. 서술형. 안 나온다 그랬지? 어쨌든 더 플러스 비교급 중요하다 표시. 근데 이제 이 영상을 다른 학교도 볼 수 있으니까 그냥 그렇다 하시면 되겠고. 자, 그래서 friction also produce heat. 여기가 정답이네. 그지? 마찰력은 또한 만들어낸다. 열을. 그러니까 정답은 몇 번? 4번이네. 무슨 말인지 이해가 됩니까? heat, 열. 그러니까 이제 마찰력의 또 다른 기능 특성에 대해서 얘기를 하고 있는 상황이다라고. 자, 그래서 friction can be useful first because it prevents our shoes slipping on the floor. 마찰력은 유용한 힘이다. because 그 이유는 it prevents our shoes slipping on the floor. 그것은 prevent our shoes. 우리의 신발을 막아준다. 근데 어떤 신발? slipping on the floor. 바닥에서 미끄러지는 신발을 막아준다. 자, 여기서 slipping은 표시하고 갑시다. slipping은 미끄러지다인데 이게 지금 슈즈를 수식해주고 있는 분사로 볼 수 있고, 미끄러지다는 원래 뒤에 목적어 필요 없죠. 이런 어법적인 포인트들은 당연히 출제가 가능한 거니까 같이 표시를 해주면 좋을 것 같고. 자, 그리고 when we walk, 우리가 걸을 때. and 그리고 friction stop car tire. 그리고 마찰력은 자동차 타이어를 멈춰줍니다. 근데 어떤 타이어? skidding on the road. skid도 마찬가지로 미끄러지다. 도로에서 미끄러지는 타이어를 멈추게 한다. 그래서 when you walk, 당신이 걸을 때 friction is caused. 마찰이 야기가 됩니다. between the tread. tread는 접지면이야. 접지면 사이에서 마찰력이라고 하는 것이 야기가 된다. on your shoes. 당신의 신발의 접지력. 그 다음에 and the ground. 땅의 접지면 사이에서 마찰력이 야기가 된다. acting to grip the ground and prevent sliding. acting 역할을 하다는 뜻이야. 분사구문이고 역할을 하면서 무슨 역할? 붙잡는 땅바닥을 붙잡는 역할을 하면서 and 그리고 acting to 여기서 지금 prevent는 grip하고 병렬 구조야. 그래서 요거 prevent도 표시를 해야 되겠고 acting도 다 기억해야 돼. 이거 서술형 요거 어법으로도 나올 수 있는 애들이야. 자, 그래서 미끄러지는 것을 막는 역할을 하면서 이렇게 되는 거지. 그래서 병렬 구조로서 prevent 꼭 기억하시고 acting이라고 하는 것이 여기서 투부정사를 또 목적으로 취하고 있는 상황으로 볼 수가 있을 것 같아. 그래서 acting to grip the ground and prevent sliding 요거 다 기억을 하고 가야 됩니다. 자, 이렇게 38번 정리를 하시면 될 듯 하고요. 39번으로 갑시다. 시각장애인들의 꿈에 대해서 얘기를 하고 있는 글이야. 39번 같이 봅시다. Human born without sight. 시력이라고 하는 거 없이 태어난 사람은, 자, born 표시 요거 분사로 볼 수 있고 뒤에 without sight 가로치면 목적 없죠. 그러니까 시력이 없이 태어난 사람은 are not able to collect visual experience. 시각 경험이라고 하는 것을 모을 수가 없다. So 그래서 they understand the world. 그들은 세상을 이해한다. entirely 완전히 through their other sense. 그들의 다른 감각이라고 하는 것을 통해 세상을 이해한다. As a result, 우선 이 정도 보시고 주어진 걸 봅시다. But 그러나 a blind person, 그러니까 시각장애인들은 will associate, 우선 associate A with B야, A를 B와 연관짓다라는 뜻이고, 그 같은 친구를 독특한 어떤 조합이라고 하는 것으로 우선 연관짓습니다. 근데 그 조합은 experience, 경험이라고 하는 것에 대한 조합. From their non-visual sense, 그래서 시각적이지 않은 감각으로부터 나오는 경험에 대한 독특한 어떤 조합이라고 하는 것과 친구를 연관짓습니다. 자, 근데 그 시각적이지 않은 그 감각은 that act, 역할을 하는 to represent that friend, 그 친구를 나타내는 역할을 하는 시각적이지 않은 그런 감각으로부터 나오는 어떤 경험의 독특한 조합이라고 하는 것과 같은 친구를 연관짓습니다. 자, 여기서 the same friend이라고 하는 표현이 나왔다라는 것을 조금 기억해 두는 것이 좋을 것 같아. 자, 그래서 친구, 분명히 the same friend라고 얘기했으니까 뭔가 좀 특정한 상황으로 볼 수가 있을 것 같고. 자, 같이 한번 내용을 더 봅시다. As a result, 그 결과 people with blindness, 시각장애를 갖고 있는 사람들은 at birth, 태어날 때 develop an amazing ability, 엄청난 능력을 발달시킵니다. amazing 표시해야 되겠지. 수식 대상은 ability니까 이게 판단하는 거지. 능력이 엄청나다라고 평가 판단하는 거지. 감정을 느끼는 상황일 때는 ed가 붙는 것이고, 그래서 엄청난 능력을 발달시킨다. to understand the world, 세상을 이해하는 through collections of experience. 근데 뭐를 통해서? 모험을 통해서, 어떤 것, 경험의 모험, 기억의 모험을 통해서. 근데 그 기억 경험은 뭐냐면 that come from, 오는 these non-visual sense. 우선 이런 시각적이지 않은 감각으로부터 오는 경험, 기억이라고 하는 것에 모험을 통해서 세상을 이해하는 엄청난 능력을 발달시킨다. The dreams of a person, 한 사람의 꿈이라고 하는 것.
근데 그것은 who has been without sight since birth. 태어난 이래로 시력이라고 하는 것이 없는 사람의 꿈은 can be just as vivid. vivid는 생생한 and 그리고 imaginative. 상상력이 풍부하다. 그러니까 이 사람들의 꿈도 생생하고 상상력이 풍부할 수 있다. 근데 as는 as니까 동일한 우선 뒤에 있는 as는 뭐뭐만큼 those of someone 어떤 사람의 꿈만큼 those 표시. 그래서 those는 꿈이야. dreams를 받고 있어. 근데 앞에 있는 dreams는 시각장애인의 꿈이고 뒤에 있는 those of someone with normal vision. 정상적인 시력을 갖고 있는 사람의 꿈이니까 이게 어때? 대비가 되지? 그래서 똑같은 것 같지만 특성이 다를 때는 단수는 that, 복수일 땐 that만, 복수일 땐 those만 쓴다. 알겠죠? 여기서 those를 만약에 these로 바꾼다든지 아니면 them으로 바꾸면 절대 안 돼. 그 부분을 꼭 기억하시고. 자, 그래서 those로 표시를 해주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 시각장애인의 꿈들도 굉장히 다른 감각을 활용해서 굉장히 상상력이 풍부하면서 생생하다라는 얘기를 하고 있고, 조금 더 보시면 they are unique. they 꿈은 독특하다. 그러니까 이제 그 시각장애인들의 꿈이 독특하다는 얘기야. However, 그러나 그들의 꿈은 독특하다. Because 그 이유는 their dreams are constructed. 그들의 꿈이 구성되니까 from non-visual experience. 시각 정보가 아닌 시각적이지 않은 경험으로부터 구성이 되기 때문에. 그리고 시각적이지 않은 기억으로부터 they have collected. 그들이 모아온 메모리하고 데이 사이에 휘치가 빠져 있다고 보면 될 것 같아. 그들이 모아온 비시각적인 경험과 어떤 기억으로부터 구성되는 꿈이기 때문에 독특하다. 계속 보면 a person with normal vision will dream about a familiar friend. 한 사람인데 정상적인 시각을 갖고 있는 사람은 꿈을 꿉니다. 뭐에 대해서? 익숙한, 친숙한 친구에 대해서 꿈을 꾼다. using 분사구문이야. 사용하면서 visual memory, 시각적인 기억, of shape, 모양, lighting, 조명, or color, 색깔, 어떤 모양이라든지 아니면 어떤 lighting, 어떤 빛 같은 거, 그 다음에 색깔의 어떤 시각적인 어떤 기억들을 사용하면서 그러니까 여기서는 지금 친구에 대해서 지금 꿈꾸는 건데 정상인 사람에 대해서 얘기를 하고 있고 다음 계속해서 보면 in other words, 바꿔 말하면 people blind at birth, 우선 태어날 때부터 시각장애가 있는 사람들은 have similar over dreaming experience, 유사한 전반적인 꿈꾸는 경험을 가지고 있다. 자, 근데 even though they do not dream in picture. 우선 그림으로 그들이 꿈을 꾸진 않지만 자 근데 중요한 것은 뭐냐면 in other words는 무슨 의미지? 바꿔 말하면이라는 의미가 돼. 그치? 그럼 위에는 누구에 대해서 얘기했어? 지금 정상적인 시각을 갖고 있는 사람들에 대해서 얘기했고 이 사람들은 어때? 분명히 어떤 시각 기억이라고 하는 것을 가지고 꿈을 꾸는 건데 바꿔 말하면이라면은 이 사람들에 대한 얘기를 해야 되겠지. 근데 지금 뒤에서는 뭐 얘기했고 시각장애인에 대한 이야기를 한 거니까 정답은 5번이 돼서 이 사람 정답이 5번이 되어서 주어진 글에다가 집어넣으면 조금 더 자연스럽게 글이 이어진다 라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 정답은 몇 번으로? 네, 5번으로 확인을 하시면 될 것 같고 4번 뒤쪽에 있는 using visual memory of shape, lighting, and color 요거 표시를 해야 될 것 같아. 요거 서술형 나올 수 있다. 서술형이 아니어도 분사구문으로서 어법 출제가 가능하다. 뒤에 visual memory가 목적어로 볼 수가 있는 거지. 이런 점들 기억을 해주시고 자 40번 또 한번 풀어봅시다. 가봅시다. 유형 문제. According to a study of Swedish adolescents 청소년이지. 스웨덴의 10대 아이들에 대한 연구에 따르면 important factors of adolescents academic success. 중요한 요소, 10대 아이들의 학업적 성공이라고 하는 것의 중요한 요소는 is how they respond to challenge. challenge는 어려움, 도전이지. 그들이 어려움에 어떻게 반응하는지라고 하는 것이 어떻게 보면 학업적 성공의 중요한 요소다. 우선 how they respond to challenge 표시를 하고 갈게요. 명사절이다 라고 하는 부분들 그리고 얘가 보어의 역할로 how는 뒤쪽 문장 구조가 완벽하고 respond는 자동사 그래서 to challenge 괄호 치면 목적어는 없지만 일형식 동사이기 때문에 주어 동사로서 완벽하다. 그래서 어떻게 어려움에 반응을 하는지라고 하는 것이 우선 10대 학업의 어떤 성공의 중요한 요소다. The study reports that 우선 그 연구는 보고했다 대처를 when facing difficulty 어려움에 직면했을 때 이거 분사구문으로 봐야 돼. facing difficulty 뒤에 difficulty라는 명사가 있죠. 표시를 해야 되겠지. faced냐 facing이냐 묻는 형태로 출제될 수 있고 어려움에 직면했을 때 adolescents exposed to the authoritative parenting style exposed 표시 노출된 청소년 노출된 10대 누구에게 권위주의적인 양육 스타일에 노출이 된 아이들이 are less likely to be passive 덜 수동적인 것 같다 그리고 무력한 것 같다 helpless 무력한 and 그리고 afraid 덜 두려워하는 것 같다 to fail 실패하는 것에 another study of 9 high school in Wisconsin and Northern California 또 다른 연구 9개의 고등학교에서 위스콘신과 노던 캘리포니아에 있는 9개 고등학교에서 또 다른 연구는 indicates 나타냅니다. 대절을 children of authoritative parents 아이들인데 권위주의적인 부모로부터의 아이들이 do well in school 학교에서 잘한다. Because 그 이유는 these parents put a lot of effort into getting involved in their children's school activity. 이 부모님들은 많은 노력을 기울인다. put 둔다. 노력을 어디에 getting involved. get involved는 포함시키다. 그리고 관여하다는 뜻이야. 그러니까 관여되는 것에 어떤 것에 in their children's school activity. 그들 아이들의 학교 활동에 관여되는 어떤 많은 노력들을 기울인다.
그래서 이 부모님들은 아이들의 학교의 활동 같은 거 이런 것들에 잘 참여를 한다는 얘기고 That is, 즉 authoritative parents 우선 권위주의적인 부모님들은 are significantly more likely to help their children 더 그들의 아이들을 돕는 것 같다 with homework, 숙제 같은 것을 to attend school program 그리고 더 참여하는 것 같다 학교의 프로그램에 그러니까 more likely to help, more likely to attend 이렇게 되는 거야 더 참여를 하는 것 같다 학교 프로그램에 그 다음에 더 watch their children in school, children in sports 스포츠 안에서 그들의 아이들을 더 보는 것 같다 계속 지금 more likely to 구조로 볼 수 있고 and 그리고 to help students select course 그리고 더 돕는 것 같습니다 학생들이 뭐 하는 거 수업을 고르는 그것을 더 돕는 것 같다 자 help는 준사역이야 그래서 help student student가 목적어 select가 목적격 보는데 동사의 원형 나왔어 표시를 합시다 select to select 나와도 돼자 그래서 학생들이 코र्스는 수업이야 수업 과정들 이런 것들을 선택하는 것을 더 돕는 것 같다 moreover 게다가 these parents are more aware of be aware of는 무슨 의미? 뭐뭐를 알다 인식하다 잘 아는 것 같다 뭐를 what their children do and how they perform in school 그들의 아이가 하는 것 what을 것으로 해석해도 되고 그들의 아이가 무엇을 하는지 어떻게 그들이 학교에서 수행하는지에 대해서 더 잘 아는 것 같다 finally 마지막으로 authoritative parents 권위주의적인 부모님들은 praise academic excellence 학업적인 우수함을 칭찬합니다 and 그리고 The importance of working hard. 우선 성실하게 하는 거, working hard, 열심히 하는 거지. 그러니까 성실함의 중요성이라고 하는 것을 칭찬합니다. More, 더, than other parents do. 다른 부모님들이 하는 것보다. 자, 그래서 정답 도출로 가봅시다. The study above show. 위의 연구는 보여줍니다. 대절을. Children of authoritative parents. 권위주의적인 부모의 아이들은 often succeed academically. 우선 학문적으로 성공을 합니다. Since 그 이유는 they are more. 그들이 더 뭐를 하기 때문에. To deal with their difficulty. 그들의 어려움을 대처하기 위해서 더 뭐를 하기 때문에 and 그리고 are affected by parents 그들 부모님에 의해서 더 영향을 받기 때문에 자 근데 A에서 they are more likely to deal with their difficulty 그들이 더 그들의 어떤 어려움이라고 하는 것을 우선 이제 대처하는 것 같다 괜찮은 것 같아 willing 무슨 뜻이지? 기꺼이 뭐뭐 하는이라는 뜻이야 그래서 그들이 더 기꺼이 그들의 어려움이라고 하는 것을 다루고 처리하는 것 같다 willing도 돼 근데 hesitant는 뭐지? 주저하는 것 같다 이건 안 되지 그래서 1, 2, 3이 다 되는데 1번의 랜덤은 될까 안 될까? 그들 부모님의 무작위적인 참여 아니었었어 그지? 부모님이 어때? 적극적인 참여 3번이 정답이 될 수밖에 없겠지 그들 부모님의 적극적인 참여에 의해서 그들이 또한 영향을 받는다 라고 볼 수 있어야겠지 그래서 정답 몇 번으로? 3번에 해당이 된다 라고 보시면 될 듯 합니다 갑시다 41, 42번 자, UK researcher say a bedtimes of between 10 p.m. and 11 p.m. is best. 영국의 연구자들이 말을 했다. 대시 빠져 있다고 봐야 될 것 같아. UK researcher say that 대시 빠져 있고 bedtime 하고 say 사이. bedtime 잠자는 시간 between 10 p.m. and 11 p.m. 우선 10시에서 11시 사이에 잠자는 시간이 is best. is가 동사, best가 보어로 볼 수 있겠지. 가장 좋다라고 말을 했다. 자, 그래서 잠자는 시간에 대해서 얘기를 하고 있는 글로 볼 수 있고 they say 그들은 말했습니다. 대절 빠져 있고 people who go to sleep between these time 사람인데 잠을 자는 사람이고 이 시간 사이에 잠을 자는 사람이 have a lower risk of heart disease 심장병의 낮은 위험을 가지고 있다. 그러니까 분명히 잠자는 시간과 질병, 특히 심장병에 대해서 얘기를 하고 있다라고 볼 수 있겠지. 6 years ago, 6년 전에 the researcher collect data 연구자가 데이터를 모았습니다. on the sleep pattern 잠자는 패턴에 대한 of 80,000 volunteer 8만 명의 자원봉사자의 잠자는 패턴의 데이터를 수집했다. Volunteer had to wear a special watch. 그들은 특별 시계를 착용해야만 했습니다. for 7 days, 7일 동안. So 그래서 the researcher could collect data. 그래서 데이터를 모을 수 있었다. On their sleeping and waking time. 잠자고 일어나는 시간에 대한 데이터를 모을 수 있었다. A scientist then monitored the health of volunteer. 과학자들은 관찰했습니다. 모니터가 관찰하다. The health 건강. 자원봉사자들의 건강을 관찰했습니다. Around 3,000 volunteer later show heart problem. 대략 3,000명의 자원봉사자들은 이후에 보였습니다. 심장 문제를. They went to bed earlier or later than the ideal 10 p.m. to 11 p.m. time frame. 그들은 잠을 잤습니다. 근데 조금 일찍이 아니면 좀 이후에 뭐보다 이상적인 10시, 11시 time frame은 시간대야. 그러니까 10시, 11시 시간대 이상적인 시간대보다. One of the author of the study, Dr. David Plan, commented on his research. 그래서 이제 저자 중에 그 연구의 저자 중에 한 명인 Dr. David Plan 이 사람이 commented 언급했습니다. on his research 그의 어떤 연구에 대해서 and 그리고 on effects of bedtime on health and our heart 건강과 우리의 심장에 미치는 잠자는 시간이 우리의 건강과 심장에 미치는 영향이라고 하는 것에 대해서 이야기를 했다. He said 그는 말해
됐고 대시 빠져 있어. The study could not give a certain cause. 그 연구가 특정한 어떤 원인이라고 하는 것을 제공할 수는 없었다. For their result. 그들의 결과에 대해서. 그렇지만 it suggests that 그것은 나타냅니다. 대체를 The early or late bedtime. 우선 조금 일찍 그리고 늦은 잠자리라고 하는 것은 may be more likely to disrupt. 더 방해를 하는 것 같다. be likely to 하면 뭐뭐 하는 것 같다라는 뜻이고 더 방해를 하는 것 같습니다. 뭐를 body clock. 체내 시계를 방해하는 것 같다. With positive consequence. 근데 방해하는 건데 긍정적인 결과와 함께는 말이 안 되잖아. 부정적인 결과와 함께 for cardiovascular health. 심혈관 건강에 좀 부정적인 영향과 함께 체시계를 방해하는 것 같다. He said that. 그는 말을 했고 It was important for our body to wake up to the morning light. It 가주어고 뒤에 있는 to wake up이 진주어로 볼 수 있을 것 같아. 진주어 가주어는 표시하고 봅시다. 그래서 중요하다. 우리의 몸이 wake up 일어나는 거 뭐에? 아침 이제 빛이지 햇빛이야. 그러니까 아침 햇빛에 이제 일어나는 것 이것이 중요하다. And that 그리고 그가 말했다. And he said that the worst times to go to bed. 우선 잠자는 가장 안 좋은 시간은 after midnight. 12시 이후다. 밤 12시. Because 그 이유는 it was reduced the likelihood of seeing morning light. 그것이 12시 이후에 자는 것이 줄이기 때문에 뭐를? 가능성. 이제 아침에 햇빛을 보는 것에 대한 가능성을 줄이기 때문에 which reset the body clock. 근데 아침 불빛이라고 하는 거, 아침 햇빛이라고 하는 것은 체내 시계를 이제 재설정한다. He added that. 덧붙여 말했다. We risk cardiovascular disease. 우리는 심혈관 질병이라고 하는 것의 위험을 감수하고 있다. If our body clock is not reset properly. 만약에 우리의 체내 시계라고 하는 것이 적절하게 재설정이 되지 않으면 자 그래서 정답은 아까 전에 positive가 아니라 negative로 봐야 되겠고 이 글의 제목으로 가장 적절한 것은 1번 The best bedtime for your heart. 당신 심장에 가장 좋은 잠자리 시간. 나는 큰일 났네. 맨날 한 2시에는 자는데 맨날 2시에 자는데 자 late bedtime 늦은 잠자는 시간 matter of age. 중요하다. 나이에 있어서 중요하다. 3번 for sound sleep. 숙면이야. 숙면을 위해서 turn up the light. 불빛을 꺼라. Sleeping pattern. 잠자는 패턴은 reflect personality. 성격을 반영한다. Regular exercise. 규칙적인 운동. Miracle for good sleep. 좋은 잠을 위한 기적. 이렇게 보시면 될 듯. 자 그래서 41번 1번 41번에는 4번으로 확인을 하시면 될 듯 합니다.